පිටට එකතු කිරීමේ ප්‍රයත්නයයි අද දින ලන්ඩන් නුවරින් අරඹන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව තුලද ඉන් එපිටද තමන්ගේ වීරය ශක්තිය යොදවන අපේ කාන්තාවන්ට සාධාරණ අවකාශයක් ලැබෙන දිනයක් තියෙනවද? එය පහසුවෙන්ම සමාජය විසින් දායාද කරන තාක් නිහඬව බලා සිටීමද එය දිනා ගැනීමට එකමතුව පෙළගැසෙනවාද යන්න තීරණය කරන්න වෙන්නේ අපටමයි. එසේ එකතු වීමට පියවරක් තබා අද දින ජාතික ජන බලවේගය සමගින් එක්රොක් වූ ඔබ සැම උණුසුම් සහෝදරත්වයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. අද දින දමිළ වශයෙන් ඔබ සැම අමතන්නේ ගීතා තවරත්නම් සහෝදරියයි. Hi boy, බොහොම ස්තුතියි සහෝදරි සංගු විජයසිංහ. தெற்காத்து தெற்கொண்டாட் பேணி தகை சான்ற சொற்காத்து சோர்விலால் பெண் பெண்ணின் பெருமையே மண்ணின் பெருமை. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். மனிதத்தின் திசை காட்டியாக விளங்கும் இலங்கை தேசிய மக்கள் சக்தியின் மகளிரை கொண்டாடும் இந்நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் உங்கள் பெருமதிமிக்க நேரத்தை ஒதுக்கி இங்கு வருகை தந்தமைக்காக நமது மனமார்ந்த நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று இருகரம் கூப்பி வரவேற்கின்றோம். இலங்கைக்கு வெளியே ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் நடைபெறும் முதலாவது சர்வதேச மகளிர் மாநாடு இது என்பதை இவ்வேளையில் பெருமையுடன் கூறிக்கொள்கின்றோம். பாருங்கள், பெண்கள் நாம் ஒன்றாய் ஒரே திசையில் தொடர்ந்து முன்னேற்றத்தை நோக்கி பயணிப்போம். இப்பொழுது ஆங்கிலத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்க வருகின்றார் சகோதரி இசுரி பண்டாரா. Thank you, Sahodari Geeta Tavaratnam. Ladies and gentlemen, a warm welcome to this gathering, celebrating women coming together for Malimawa. We appreciate you making time in your evening to be part of this historic women's movement. I am sure we have all seen in the news or from our communities the incredible turnout in Sri Lanka of many people coming together, uniting from Mathura to all over the island, in order to strive for a more inclusive, equitable and just society for all. We are proud to say this is the first international conference here in the United Kingdom for Malimawa. This really signifies the strength and unity of our Sri Lankan communities and how distance does not stop us from working towards a place where women in Sri Lanka feel safe, encouraged and empowered. So once again, welcome and thank you for being part of this inspiring moment in history. Let's make this one to remember. Gahenu api eka mitita Malimawa. Now, it is my honor to acknowledge the presence of some of our remarkable community leaders joining us today. As I call out your names, please come to the front and illuminate the room with the brightness of your oil lamps, symbolizing not just your presence here today, but also the light you bring to the world with your contributions. First, we have Sahodari Dr. Harini Armour Surya, MP. Sahodari Karuna Gamanayaka, Darshana Hetiarchi Sahodariya, please come and make your way to the front. சகோதரர் ரஞ்சித் விஜயசிறி வர்தன, சகோதரி பசாரா கலீல், சகோதரி சாரா ஸ்டான்லி, சகோதரி பாருமி பெரேரா, சகோதரி சுபாஷினி லோகநாதன், சகோதரி
சகோதரர் ரவி ரவீந்திரன், Sahodari Ashini Hera, Sahodari Chamila Tilakarata, Sahodari Bajira Pires, and Sahodari Swarna Meske. Please join me in another round of applause as we express our gratitude to these wonderful guests for representing all the communities joining us today. Thank you for being shining examples of empowerment and inspiration. අද දින එක්සත් රාජධානියේ පැවතෙන කාන්තා සමුළුව තව තවත් ආලෝකයෙන් දීප්තිමත් කරන්නට අර්ථවත් නර්තනයකින් දායක වන්නේ අයන්ති හේරත් සහෝදරිය සහ ඇය හා එක්වුණු නර්තන කණ්ඩායමයි. ගැහැණිය හරියට සුළඟ වගේ. විටක සියුමැලි, විටක දරදත්ති. සමාජයේ හැම දෙසින්ම පීඩනයට ලක්වන ගැහැණිය ශක්තිමත් වෙන්නේම ඇය මුහුණ දෙන අභියෝග එක්කමයි. අද සියලුම එඩිතර ගැහැණුන් එකම එක බලවේගයක් ලෙස මාලිමාවත් සමග රොද බැඳගෙන එන්න ඔබත් අප හා එක්වන්න. பெண்கள் நாம் ஒன்றாய் ஒரே திசையில் என்ற கூற்றுக்கு இணங்க சமூக விதிமுறைகளின் கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து விடுபட்டு வெளிவந்து தான் முன்னேறுவதோடு தன் சமூகத்தையும் முன்னேற்ற பாதையில் அழைத்துச் செல்லும் பெண்கள் போற்றப்பட வேண்டியவர்கள். பெண்களின் வலிமை, கருணை மற்றும் நெகிழ்ச்சி பற்றி அற்புதமான நடனத்தை வடிவமைத்து எமக்கு தர வருகிறார்கள் சகோதரி அயந்தி ஹேரத்தும் அவரது ஆற்றல் மிக்க நடன கலைஞர்களும். A woman is like the wind, sometimes delicate, sometimes fierce. The woman who is under pressure from everything in society only gets stronger with the challenge she faces. Today, all brave women wheel together with Malimawa as one force. Ladies and gentlemen, it is my absolute honor to introduce our upcoming dance performance. Please join me in welcoming with a round of applause Ayanti Herat and dancers.
Pushing for finding Talaga, Casella to Butella Bazocala, Ticara Carasana, pushing up and I Shop Matala Matala Bazocala, Naba pushing for finding Talaga, Casella to Butella Bazocala, Ticara Carasama, pushing up and Bazocala, Naba pushing for finding Talaga, Casella to Butella Bazocala, Ticara Carasama, pushing up and Shop Matala Matala Bazocala, Naba pushing for finding Talaga, Casella to Butella Bazocala, Ticara Carasama, pushing up and වේදිකාව එය අර්ථවත් නර්ත හැඩකළ නර්තන කණ්ඩායමට අපගේ ප්‍රණාමය. මේ මොහොත අපි සූදානම් වන්නේ එක මිටට එකතු වී සිටින කාන්තාවන්ට ජවය ශක්තිය රැගෙන නායකත්ව සහ ආරාධිත ඔබ සැම වේදිකාවට කැඳවීමයි. පළමුව වේදිකාවේ ආසන මත අසුන් ගන්නට ඇරෙයි. ජාතික ජනබලවේගයේ විධායක සභික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි හරිනි අමරසූරිය සහෝදරියටයි. ඇය සමග එක්වීමට එක්සත් රාජධානියේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සංවිධායක දර්ශන හෙට්ටිආරච්චි සහෝදරයාට එක්සත් රාජධානියේ ජාතික ජනබලවේගයේ සංවිධායක ඉන්දුනිල් විජේනායක සහෝදරයාට සහ දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට දේශපාලනය සමග සම්බන්ධ වී අපට නායකත්වය සපයන කරුණා ගමනායක සහෝදරියට ආරාධනා කරනු ලබනවා.
எல்லாம் ஒன்றாய் ஒரே திசையில் என்ற இந்த செயற்பாட்டின் முன்னணியாளரும் இலங்கை தேசிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான சகோதரி டாக்டர் ஹரிணி அமரசூரிய அவர்களையும் வாழ்நாள் அரசியல் செயற்பாட்டாளரான சகோதரி கருணா கமநாயக்க அவர்களையும் மக்கள் விடுதலை முன்னணி ஐக்கிய ராஜ்ய ஏற்பாட்டாளராகிய சகோதரர் தர்ஷன ஹெட்டியாராச்சி அவர்களையும் தேசிய மக்கள் சக்தி ஐக்கிய ராஜ்ய ஏற்பாட்டாளர் சகோதரர் இந்திரில் விஜயநாயக்க ஆகியோரையும் மேடையில் வந்து அமர்ந்து கொள்ளுமாறு மிகவும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். I will now invite, so we have over here, we have our four lovely guests taking their seats on the stage. We have Sahodri Dr. Harini Amarasuriya MP, who is the executive member of NPP and at the forefront of women coming together for Malimawa. We have Sahodri Karuna Gamanayaka, who is a lifelong female political activist. We have Darshana Hettiarchi Sahodriya, who is the JVP UK organizer. And finally, we have Indanil Vijayanayaka Sahodriya, who is the NPP UK organizer. එක්සත් රාජධානියේ ජාතික ජනබලගත් වේගයේ සංවිධායකාවන් වේදිකාවට ආරාධනා කිරීමට ඇරයුම එතර අප සංවිධානයේ එක්සත් රාජධානයේ ශාඛාවෙහි භාණ්ඩාගාරික සහ අයිතීන් උදෙසා කාන්තාවෝ සංවිධානයේ මෙහෙයුම් කමිටු සමාජිකා සිතාරා විජේතුංග සහෝදරියටයි. පුරෝගාමී කර්තව්‍යයක නියැලී සිටින නූතන කාන්තා දේශපාලනයේ ක්‍රියාශීලීම චරිතයක් වන ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය සහෝදරියන් අවසරයි. එක්සත් රාජධානියේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නොසැලෙන ශක්තිය අපට හැමදාම නිවැරදි මඟ තෝරා බේරා දෙන අප සංවිධානයේ සංවිධායක දර්ශන හෙටියාරච්චි සහෝදරයාගෙන් අවසරයි. දශක ගණනක දේශපාලන අත්දැකීම් සහිත අදට අපහා උරනුරගෙන තම වගකීම ඉටු කර අපට මගහතර කියා දෙන ආදරණීය කරුණා ගමනායක සහෝදරියගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම එක්සත් රාජධානියේ ජාතික ජනබලවේගයේ සංවිධායක ඩොක්ටර් ඉන්දුනිල් විජයනායක සහෝදරයාගෙන් අවසරයි. තම වටිනා කාලය ශ්‍රමය කැප කරගෙන දරාගෙන උසුලාගෙන හිටිය හැකි
තැනැත්තියක් තමයි මේ කාන්තාව කියන්නේ. ආදිකාලීන සමාජය ගත්තහම වසර මිලියන ගානකට ඉහතදී මාතෘත්වයට තමයි සමාජයේ පළවෙනි ශ්‍රේණිගත කිරීම කරලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ සමාජ බලවේගයක් හැටියට තමයි ඉදිරියෙම හිටියේ. අපි මාතෘ මූලික සමාජයක් ගැන හඳුනාගත්තේ කතා කරන්නේ ඒ නිසායි. මහ පොළොව මත ආධිපත්‍ය දරු විශාල සමාජ කාර්යභාරයක් කර කාන්තා සමාජය සමාජ භූමිකාවෙන් නිරපා හැරලා තියෙනවා, කොන් කරලා තියෙනවා මෑතක් වෙන විට. අන්නේ කොන් කරපු නිරපා හැරපු කාන්තා සමාජ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට බද්ධ කර ගැනීම තමයි ජාතික ජනබලවේගය හරහා මේ සිද්ධ වෙමින් පවතින්නේ. ඇත්තටම මේ මොහොත වෙන විට මේ නිමේෂය වෙන විට ලංකාවේ විශේෂයෙන් කාන්තා සමාජයේ බරපතල වෙනසක් විප්ලවීය වෙනසක් සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. සමස්ත සමාජයේම කාන්තාවෝ එක මිටට එකතු වෙමින් පවතිනවා. ඒක ඇත්තටම කාන්තා ඔබ අපි ලැබපු ඇත්තටම ජයක්. ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ කවදාකවත් මේ විදිහට දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට තමයි මේ තරම් විශාල කාන්තාවෝ පිරිසක් එක මිටට එකතු වෙලා තමන්ගේ සමාජ අයිතිවාසිකම් උදෙසා පෙරමුණට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ලෝක සිතියමේ ඉතාමත් දුප්පත් ආර්ථික වශයෙන් කඩා වැටිච්ච රාජ්‍යයක් විදිහට ශ්‍රේණිගත වීමට එක හේතුවක් තමයි මේ කාන්තා සමාජ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියෙන් බැහැර කිරීම, පිටමං කිරීම. අන්නේ පිටමං කරපු කාන්තාව සමාජ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට බද්ධ කර ගැනීම තමයි මේ ජාතික ජනබලවේගය හරහා මේ සිද්ධ වෙමින් පවතින්නේ. ඇත්තට මේක කාන්තා සමාජයේ ඔබ අපි ලැබපු ජයක්. ඒ වගේම කාන්තාවගේ සමාජ භූමිකාව අති ප්‍රබලයි. කාන්තාවගේ හැසිරීම, කාන්තාවගේ හැකියාව, කාන්තාවගේ ක්‍රියාවලිය තමයි සමාජයක් අවදි කරන්නේ, සමාජයක් පුබුදු කරන්නේ, සමාජයක් නිර්මාණය කරන්නේ. නිවහල් ප්‍රෞಢ ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැගීම සඳහා ගැහැණු අපි එක මිටට මාලිමාව වටා එක්වෙමු. ජාතික ජනබලවේගයට ජය වේවා. මාලිමාවට ජය වේවා. මේ සූදානම එක්සත් රාජධානියේ ජාතික ජනබලවේගයේ කාන්තා බලමුළුව හඳුන්වා දීමටයි. මම ප්‍රථමයෙන්ම ආරාධනා කරනවා එක්සත් රාජධානියේ ජාතික ජනබලවේගයේ විධායක කමිටුව නියෝජනය කරන පහත නම සඳහන් වන සහෝදරියන්ට පැමිණ වේදිකාවේ අසුන් ගන්නා ලෙස. තුෂාරා දසනායක සහෝදරිය, ෆසාරා කලීල් සහෝදරිය, සාරා ස්ටැලි සහෝදරිය, චූලනී අතපත්තු සහෝදරිය, පාරමී පෙරේරා සහෝදරිය, ප්‍රදීපා ජයවීර සහෝදරිය, දිල්රුක්ෂී වන්නපුරු සහෝදරිය, නාලිකා කහවත්තගේ සහෝදරිය, ඒ වගේම මේ කාන්තා සමුළුව සංවිධානය කිරීමේ කාර්යයට උරදුන් සහෝදරියන්ටත් මා ඉතා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා පැමිණ වේදිකාවේ අසුන් ගන්නා ලෙස. අසිනි හේරා සහෝදරිය, දිල්හනි ජාගොඩගේ සහෝදරිය, ධම්මි රත්නායක සහෝදරිය, හේමා අයුපාල සහෝදරිය, ලක්මිනී විජේනායක සහෝදරිය, ලිලානී පෙරේරා සහෝදරිය, මැන්ඩි ගුණවර්ධන සහෝදරිය, රමණී පෙරේරා සහෝදරිය, සිතාරා විජේතුංග, ශර්මිලා නලිම්දීන් රායන් සහෝදරිය, සීවලී සුරේන්ද්‍රන් සහෝදරිය, ගැහැණු අපි එක මිටට කාන්තා සමුළුව සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා එක්සත් රාජධානියේ විවිධ ප්‍රදේශ නියෝජනය කරමින් සංවිධාන කටයුතු කරන අපේ ප්‍රාදේශීය නායිකාවන්ටත් මං ඉතා ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා පැමිණ වේදිකාවේ අසුන් ගන්නා ලෙස. වජිරා පීරිස් සහෝදරිය ස්කොට්ලන්තයේ නියෝජනය කරමින්, ශශිකා මල්කාරච්චි සහෝදරිය කාඩිෆ්, ප්‍රියංගනී නාරගල සහෝදරිය නෝර්ත් වේල්ස්, ස්වර්ණා මෙස්ටිගේස් සහෝදරිය නොටින්හැම්, නිලන්ති විජේකෝන් සහෝදරිය ස්ට්‍රොක්කොන් 10,
සුරංගිකා සංජීවනී සහෝදරිය මැන්චෙස්ටර්, මාලනී වත්තගෙදර සහෝදරිය බර්මින්ග්හෑම්, මදුෂා නිලක්ෂි සහෝදරිය වොල්හැම්ටන්, ස්වර්ණමාලී ආර්යරත්න සහෝදරිය ලෙස්ටර්. ඇත්තටම මේ නම් කළේ සංවිධායක සහෝදරියන්ගෙන් කොටසක් පමණයි. වේදිකාවේ ඉඩකඩ සීමිත නිසා අනිත් සහෝදරියන්ව වේදිකාවට කැඳවීමට නොහැකි වීම ගැන සංවිධායක මණ්ඩලය වෙනුවෙන් මම කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම ඉදිරියටත් සංවිධායකවරියන් හැටියට කටයුතු කිරීමට කැමැති සහෝදරියන්ට අපි විවෘතව ආරාධනයක් කරනවා අපේ කාන්තා බලවේගය සමග එක්වන ලෙස. බොහොම ස්තුතියි. I will now introduce our speaker for the welcome address today, Tushara Dasanayake, who is the chair of Women's Empowerment Sri Lanka and a member of the NPP UK Branch Executive Committee. Please join me in extending a warm welcome to Tushara Dasanayake. Hello everybody and a very warm welcome to this Gahanu Api Ekamitata Maalimawata conference in London today. It's wonderful to see so many faces from all over the country to be here on such a historic day such as today. This is the largest progressive women's movement in recent history. And you, sisters, women, today we here in London are making this international. Fellow women, sisters, we have been excluded from politics for a very long time. We've been excluded from areas of decision making, haven't we? We fight this every day. We have been excluded. And power, particularly so in politics, because power is kept by a few elite and it is operated in their best interest. This movement is different. This is the NPP, National People's Power. It has its name written on the tin. It is a people's movement, a collective movement of people working in the interest of people. Now, sisters, women, I know we know each other, don't we? I know we have a few little issues, and one of those issues, I'm pretty sure, is the issue that, well, I don't do politics. I just don't want to get involved in politics. Do you hear that a lot? We do, don't we? Well, sisters, please tell everyone that although we don't do politics, politics certainly does get involved with us. It gets involved with us, particularly, sisters, on a really intimate level, doesn't it? Right from the sanitary protection we choose to wear, or sound's gone. Hello? Yeah. Sorry. Right from the sanitary protection that we are able to wear, to the kind of childbirth that we experience, to the kind of dress that we can or cannot wear, to the type of security that we feel on public transport. Currently, all those decisions are political decisions that are being made for us, but not by us. Shouldn't we change that? Yes. And yes, politics is dirty, it's ugly, it's corrupt, it's chauvinist, but wouldn't it be different if
you were all politics, if we were the face of politics? Yes. So we have finally got that platform. We have the NPP where we can stand on this platform together. So let's do that, sisters. Let's stand on this platform and together we can work together. Let's start today by sending a strong message of love and solidarity to our sisters in Sri Lanka. Let's say to them, sisters in Sri Lanka, we see you and we salute you, and we from London, from England, we will join you. So, sisters and brothers, and I do appreciate that our wonderful menfolk are actually outside. So they're outside at the moment because we don't have capacity in the hall. So to our lovely menfolk outside, thank you so much for coming here and supporting this effort. We really do appreciate you, and I hope you can see us. And now I would like to set you, audience brothers and sisters, your first task for today. Did you think you didn't have a task? Yes, you do. So, I would like us all to do something collective here together. I would like us to do a collective daydream. Can we do that together? Let us daydream. You can open your eyes, keep your eyes closed, keep them open, but let's do a daydream. Let us dream of a beautiful island, lush and green, where the sun shines, and when it rains warm rain onto red, fertile soil. Let us dream of a people who are strong, proud, resilient, compassionate, and who love their country so much that it hurts. Let us dream of women in their hundreds and thousands coming together to rebuild a country which is breaking. They are coming in their hundreds and thousands to mother it better. Let us dream of a platform that will raise these women up higher than they've ever been raised before, so that they can build areas that they've never built before. Sisters, we can now open your eyes. You can open your eyes, because we don't have to dream any longer. That day is here. That country is Sri Lanka. Those people are Sri Lankan people. Those women are you. And that platform is Myanmar. So sisters, let this be day one of us coming together to build our country, because we are Gahanu Api Ekamitata Mali Malata. ස්තුතියි තුෂාරා සහෝදරිය. මේ ළඟට ඔබ සැම සිංහල බසින් ඇමතීමට එක්වන්නේ අයිතීන් උදෙසා කාන්තාවෝ එක්සත් රාජධානියේ කාර්ය සභික ධම්මේ රත්නායක සහෝදරියයි. Thank you.
කුදු ගැහණු කොඳු අතර හරි කෙලින් ගැහණි ඇත්තටම අපි ඔබට ආදරෙයි හරිනේ ඇත්තටම ආදරෙයි වේදිකාවේ අසුන්ගෙන සිටින ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන සංවිධායක දර්ශන සහෝදරයා ජාතික ජන බලවේගයේ සංවිධායක ඉන්ද්‍රනීල් සහෝදරයා ආදරණීය කරුණක්කා සහ සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි. වර එක තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් කියනවා සැලරිහිණි සංදේශයේ තොප දැකුමෙන් මා පින් කළ බව දැනුනි කියලා. මම අද එක වෙනස් කරනවා තොප දැකුමෙන් අප පින් කළ බව දැනුනි. අප ඇත්තටම අපි පින් කර බවක් දැනෙන්නේ ඔබේ පැමිණීම නිසා. අද ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර ගැහැණු එක මිටට මාලිමාවට අපේ සම්මේලනයේ දවස. ඉතින් ඔබගේ පැමිණීම අති විශිෂ්ටයි අති අලංකාරයි. ඒකම මම කියන්න ඕනි ලංකාවේ ගම් දනව් සිසාරා පැමිණෙන ගැහැණු අයුන් වගේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ විවිධ ප්‍රාන්ත වලින් පැමිණි ඔබ හැමෝම ඊටාත්ම විශිෂ්ටයි. ඔබ දන්නවා අපේ රට වරින් වර කාන්තාවන් විසින් පාලනය කරලා තිබුණා. අනුරාධපුර යුගයේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 47 ඉඳලා 42 වෙනකල් අනුලා බිසව අපේ රට පාලනය කරලා තිබුණා. ඊට පස්සේ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණිය අපේ රට පාලනය කරනවා SWRD බණ්ඩාරනායක මහත්මයාගේ වියෝවෙන් පස්සේ. ඊට පස්සේ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණිය විධායක ජනාධිපතිවරිය ලෙස අපේ රට පාලනය කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට මොනවද ලැබිලා තියෙන්නේ? අපි වෙනුවෙන් මොනවද කරලා තියෙන්නේ? අදටත් ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාව විරකියාවෙන් පෙළෙනවා 60% ප්‍රමාණයක්. 77% ප්‍රමාණයක් වැටුප විරහිතව සේවයේ යෙදෙනවා. ඉතින් අපි මොනවද ලබලා තියෙන්නේ? අනුලබ්ධව රජව පාලනය කරා, සිරිමාව රට පාලනය කළා, චන්ද්‍රිකා රට පාලනය කළා. හැබැයි අපිට මොනවද ලැබුණේ? අපිට මොනවද දුන්නේ? මේගොල්ලෝ මේ කාන්තාවගේ දුක තේරුම් ගත්තද? එහෙම නෑ සහෝදරියනි. අපි කාන්තාවන් විදිහට පෙළ ගැසිය යුත්තේ ඒ නිසයි. කාන්තාව වෙනුවෙන් නැති වෙච්ච, කාන්තාව වෙනුවෙන් ලබාගත හැකි දෙයක් තියෙනවා නම් අද ඔබට ඒ කාලය ඇවිත් තියෙනවා. ඒ අපේ අයිතීන් දිනා ගන්න. ඔබ දන්නෝ කාන්තා අයිතීන් ගැන මම කියනකොට මොනවද මේ කාන්තා අයිතීන්? කාන්තා අයිතීන් කියලා කියන්නේ නිදහසේ ජීවත් වෙන්න තියෙන අයිතිය. සැකක් බයක් නැතුව අනිකුත් මිනිසුන්ට වගේම අපටත් ජීවත් වෙන්න අයිතියක් ඕනේ. තාඩන පීඩන වලින් තොර වෙච්ච, හිංසාව පීඩාව නැති වෙච්ච දවසක් අපිටත් තියෙන්න ඕනේ. අපිට හිතන දේ කරන්න, අපිට එළියට බහලා යන්න, අපිට ඕන දේශපාලනය කරන්න, අපිට ඕන විදිහට අඳින්න අපි හැමෝම ආසයි. ඉතින් අපි ඒ දවස උදා කර ගන්න ඕනේ. ඔබ දන්නවා අපේ රටේ ගැහැණිය අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් විඳිනවා. විශේෂයෙන් මැද පෙරදිග රටවල ගෘහස්ත සේවයේ නිරත වන කාන්තාවන් අනන්ත දුක් කරදර වලට මුහුණ දෙනවා. ඒ අය වෙනුවෙන් කතා කරන්න අපේ රටේ කවුද ඉන්නේ? එකම එක්කෙනෙක්වත් ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙනවද, මහන්සි වෙනවද? ඇඟලුම් කර්මාන්ත තුල ශ්‍රමය අතිශය බැරෑරුම් විදිහට සූරා කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් කතා කරන්න යම්කිසි කෙනෙක් අපිට ඉන්නවද? කවුරුත් නැහැ. මහ පොළවේ දුක දන්න, මහ පොළවේ වේදනාව දන්න, මහ පොළවේ ප්‍රශ්න අඳුරන කාන්තාවන් පාර්ලිමේන්තුව තුල නියෝජනය වෙන්නේ නැහැ. ඔබ දන්නවා ඇති 1931
රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ කාන්තා නියෝජනය 3.4යි. අද වෙනකොට ඒ කියන්නේ 2024 වෙනකොට එය 5.3 දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒක වැඩිවීමක්ද සහෝදරියනි? ඒක වැඩිවීමක් නෙමෙයි. අවුරුදු 90ක් තිස්සේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ 101.9. අවුරුදු 90කට 101.9. එහෙමනම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි කාන්තාවට අපි අදක්ෂයිද? අපි බුද්ධිමත් නැද්ද? එහෙම නිසා නෙමෙයි. අපිව බාධා කරනවා. පාර්ලිමේන්තුව තුල තීරණ ගත යුතු තැන්වල කාන්තාවට ඉඩ හසර හදලා නැහැ මේ රාජ්‍ය ක්‍රමයේ තුල. මේක රාජ්‍ය ක්‍රමයේ වැරද්ද. අපේ වැරද්ද නෙමෙයි. අපිට ඉඩ දුන්නා නම් අපිට පුළුවන් අපිව නියෝජනය කරන්න. අපිට කැමති විදිහට අපේ පාලනය හදාගන්න. ඒක නිසා අපි මේ සමාජ ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුයි. ඊළඟට දැන් වියදෙනින් සහෝදරයා වරක මෙහෙම කියනවා. අපි ඔබ දේශපාලනයට මැදිහත් නොවන්නේ නම් දේශපාලනය ඔබේ ජීවිතයට ඉතාම නරක විදිහට බලපානවා කියලා. අපි ඔබෙන් ඇහුවොත් ඔබ දේශපාලනය කරන්න කැමතිද? මගේ සහෝදරිය කිව්වා වගේ දේශපාලනය හරි ලස්සන නෑ. හරිම අමාරුයි. හරිම කටුරයි. ඒකට හැමෝම කියනවා අපි අපි කැමති නෑ දේශපාලනය කරන්න. ඕවා හරි කරදර වැඩනේ. අපිත් කැමති නෑ. හැබැයි අපිට කරන්න වෙලා තියෙනවා. අපේ අයිතීන් දිනා ගන්න නම් අපි දේශපාලනය කරන්න වෙලා තියෙනවා. එදා වියදෙනින් සහෝදරයා කිව්වා දේශපාලනය අද නරක විදිහට ඔබේ ජීවිතවලට මගේ ජීවිතවලට අපි හැමෝගේම ජීවිතවලට ඉතාමත්ම නරක විදිහට බලපාලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි දේශපාලනයට මැදි විය යුතුයි සහෝදරිනි. අපි කැමති හෝ අකමැති අපේ අයිතීන් දිනා ගන්න නම් අපි දේශපාලනයට අනිවාර්යයෙන්ම මැදිහත් විය යුතු තිබෙනවා. ඉතින් ඔබට පේනවා ලංකාවෙන් එක පටන් අරන් තියෙනවා. අපිට හරි ආඩම්බරයි. මාතරින් පටන් ගත්ත ගැහණු එක මිටට කාන්තාවට කියන සම්මේලන මාලාව ඉතාම ලස්සනට පැතිරි වැඩි වෙවි යනවා. ඉතාම විශාල කාන්තා එකතුවක් ගම්පහදී කොමගමදී ඔබට දකින්නට ලැබුණා. අපේ සහෝදරයෝ කියනවා ඒ දැක්කම ඇස් දෙකට කඳුළු උනනවා කියලා. ඒ තරම්ම ආසයි. ගැහණු එකට එකතු වෙන විදියට. ඔබ දන්නවනම් හුඹහකින් වේයෝ එන්නේ කොහොමද කියලා දැන් ගැහණු ටික නැගගෙන එන්නේ හුඹස්සින් රිංගලා වගේ. කොහෙද මේ ගැහණු හිටියේ? කුස්සිවල හට්ටි මුට්ටි ඇස්සේ ළමයි ළඟ ළමයි බලනවා උයනෝ පිහිනෝ රස්සාවට යනවා මහත්යව සලසනවා එච්චර ඇරෙන්න ඊට එහා ජීවිතය කාන්තාවට තිබුණේ නැහැ. එහෙම හිටියොත් අපිට බෑ. අපිට දිනන්න බෑ. අපි එන්නම ඕන. අද ලංකාවේ කාන්තාවට පීඩනේ ඉතාම දැඩිව දැනෙනවා. කන්න උයන්න දෙයක් නෑ. තුන් වෙනට කන්න දෙන්න විදිහක් නෑ. ළමයි බඩගිනි කියලා ළමයිට කිරිපිටි නෑ. ළමයිට කන්න හාල් ටිකක් නැහැ. සල්ලි නැහැ. ඉස්කෝලේ අධ්‍යාපනයේ කඩන් වැටිලා. මූලික අයිතිවාසිකම් කාන්තාවගේ විතරක් නෙමෙයි. මුළු රටේම ජනතාවගේ බේසික් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩන් වැටිලා. ඉතින් අපි නැගිටින්න ඕනි නැද්ද? ගෙදර බර වැඩිපුරම දැනෙන්නේ අම්මට. එහෙමත් නැත්නම් කාන්තාවට. ඒක නිසා අපි නැගිටින්න ඕනි. අපි නැගිට්ටොත් අපි ආපහු වාඩි වෙන්නේ අපේ අරමුණ කරා ගිහිල්ලා. මතක තියාගන්න. කාන්තාව ඊටමත් අධිෂ්ඨානශීලී, ඊටමත් විශ්වාසනීයයි. අරමුණක් තිබ්බොත් ඒ අරමුණට ළඟා වෙන්න, බාධක කඩාගෙන බිඳගෙන යන්න. ඒ ගැහණිය අතිශයින් දක්ෂයි. අය බුද්ධිමත්. අවශ්‍ය වෙලාවදී අවශ්‍ය තීරණය ගන්න. අය දෙපාරක් පසුබට වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට තිබ්බ අලිය අරමුණ දිනාගෙන මිසක් පස්සට යන්නේ නැහැ. අනේ ගමන
අද අපේ කාන්තාව කරගෙන යමින් ඉන්නවා. කුස්සියේ අදිචේ ගහනේ අද පාරේ වීදියේ කඩපලේ හැම තැනම අරගල කරමින් ඉන්නවා. ඒ ඔබේ අයිතීන් දිනා ගන්න. ඒ අපේ අයිතීන් දිනා ගන්න. අපි මොනවද මෙහෙයන් කරන්න පුළුවන් අපේ සමාජය වෙනුවෙන්? ඔබ කියයි අපි ඉතින් ලන්ඩනේ නේ ඉන්නේ අපි එංගලන්තේ අපි මොනවද කරන්නේ? ඔබට කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. ඔබ ඔබේ නෑදෑයින්ට කියන්න, ඔබේ සහෝදරයින්ට කියන්න, ඔබේ පවුලට කියන්න, ඔබේ යහළු යෙහෙලියන්ට කියන්න. අපි මේ ක්‍රමය වෙනස් කරමු. අපි මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕනේ. අපි තාමත් අවුරුදු 75ක් තිස්සේ හිටපු ජරා ජීර්ණ වල ඇතුලේ තාමත් ඉන්නවද? අපි මෙතනින් මතුවෙලා උඩට එනවද? අපි අපේ අයිතීන් දිනා ගන්නවද? එහෙමනම් සහෝදරින් අපි එකට එකතු වෙන්න ඕන. බාධක බින්දගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕන. ඒකට අපේ ශක්තිය ලංකාවේ අපේ ගැහණුන්ට අපි ශක්තියක් වෙමු. අපි ඒකට ධෛර්යයක් වෙමු. මම ලංකාවේ සහෝදරයන්ට දැනට කියන්නම් හරියි සහෝදරි ඔබත් ඒ පණිවිඩය දෙන්න. ඕනෑම වෙලාවක ඔවුන්ට අපි ඕනෑම වෙලාවකට අපි ඔවුන් එක්ක එක සමග හිට ගන්නවා කියන පණිවිඩය ඔවුන්ට දෙන්න. අපි හැමදාම ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. අපි ආසයි අපේ රටට යන්න. මං හිතන්නේ බහුතරයක් ඔබත් ආසයි අපේ රටේ ගිහින් ජීවත් වෙන්න. අපි මෙහෙම ඉඳින්නේ සැප නෙවෙයි. හැබැයි අපිට යන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තියෙනවා නම් අපි දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ අපේ රටට ගිහිල්ලා අපේ පවුල් එක සන්තෝෂෙන් ජීවත් වෙන්න. ඒක නිසා සහෝදරියනි අපිට කරන්න කර්තව්‍යයක් තියෙනවා. අපිට අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා. අපේ වගකීමක් තියෙනවා. අපි මෙතනින් නැගිටලා යනවද? අපි මෙතනම ඉඳගෙන මෙහෙමම මැරිලා යනවද? අමාරු දේවල් කරන්නත් ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි අපි කරමු. අපිට පුළුවන්. අපි කාන්තාවෝ අමතක කරන්න එපා. අමතක කරන්න එපා. මේ ලෝකේ තියෙන දරුණුම වේදනාව දරුවෙක් බිහි කිරීම. ඉතාම අමාරු කාර්යයක්. ඒ කාර්යයට උරදෙන ඔබ මං හිතන්නේ නෑ මේ කර්තව්‍ය කරන්න දෙතුන් පාරක් හිතයි කියලා සහෝදරිය. ඉතින් අපි එකට එකතු වෙමු. එකට එකතු වෙලා අපිට වැඩ කරමු. මේ ලෝකය වෙනස් කරමු. අපිට ඉන්න පුළුවන් රටක් හදමු. ඒ රට හදන්න පුළුවන් පොදු දිශාවක් හොයාගන්න. ඒක පෙන්නලා තියෙනවා. සමස්ත ජනතාවම මාලිමාව වටේ එකතු වෙනවා. ඒ සමස්ත ජනතාව මාලිමාව යට එකතු වෙනකොට අපේ කාන්තාවන් සියල්ලම ඒ පෙළ ගැහිමින් ඉන්නවා. අපි පෙළ ගැහෙමු. ඔවුන්ට මහා යෝධ ශක්තියක් වෙමු. ඉතින් මම ඔබට කියන්නේ අපි එකට එකතු වෙලා මේ ගමන යමු. අවසාන වශයෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ සහෝදරියනි අපි හැමෝටම වැඩ තියෙනවා. අපි හැමෝම වැඩ කරනවා. අපි හැමෝටම වහන්සි අපි රස්සාව කරගෙන අපේ ජීවිත වෙන විදිහක් නැහැ. අපි කන්නේ බොන්නේ ඔයාලා විදිහටමයි. අපි රස්සාව කරන්නේ ඔයාලා විදිහටමයි. හැබැයි මං කියන්නේ නෑ ඔයගොල්ලන්ට පුංචි වෙලාවක් අපේ රට වෙනුවෙන් හොයාගන්න බැරි වෙයි කියලා. පුළුවන් අය තමයි මෙතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මං හිතනවා එයාට මීට වඩා වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි එකතු වෙමු වැඩ කරමු අපේ රටේ ජය ගනිමු. මාලිමාව දිනවමු. මාලිමාව ඇතුලේ ඔබට ඔය කියන නිදහස සමානාත්මතාවය හැමෝටම එක විදිහට සැලකීම හැමෝටම equal rights හැමදේම තියෙන සමාජ ක්‍රමයක් අපි ගොඩනගමු. අපිට නිදහසේ ඇවිදින්න අපිට නිදහසේ රස්සාව කරගෙන ඉන්න නියමිත වැඩපොළ ගන්න නේද? ඒක නිසා අපිට එකතු වෙන්න වෙමු. ඉතින් මාලිමාව වටේ එකතු වෙන්න කියලා පණිවිඩය කියමින් මාලිමාවට ජය වේවා. කාන්තා ප්‍රගතිශීලී බලවේගයට ජය වේවා. අපේ රට නියත වශයෙන්ම 2024 ජයග්‍රාහී වසරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඔබ සැමට සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරමි. ஸ்துதி சகோதரி தம்மி ரத்நாயக்கா அவர்களே. இலங்கை சிங்களம், தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் மக்கள் உட்பட பலதரப்பட்ட சமூகங்களை கொண்ட ஒரு பன்முக கலாச்சார நாடு. இந்த அனைத்து சமூகங்களுக்கிடையில் ஒற்றுமை மற்றும் நல்லிணக்கத்தை வளர்க்க
தேசிய மக்கள் சக்தி பாடுபட்டு வருகின்றது. எனினும் தேசிய மக்கள் சக்தியின் செய்திகள், நடவடிக்கைகள் மற்றும் முயற்சிகள் தமிழ் பேசும் சமூகத்தினரிடம் போதுமான அளவு சென்றடையவில்லை என்றே நாம் கூற வேண்டும். இன்றைய நிகழ்வில் தமிழ் பேசும் சமூகத்தினரிடம் தேசிய மக்கள் சக்தியின் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக அக்கறையில் நாம் என்ற பொருள்படும் எத்தர அப்பி அமைப்பின் நிர்வாக செயற்குழு உறுப்பினரான சகோதரி சுபாஷினி லோகநாதன் அவர்களை உரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன். இந்த சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இலங்கை பெண்களின் மாநாட்டுக்கு பிரதம விருந்தினராக வீற்றிருக்கும் இலங்கை பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் பேராசிரியருமான கருணி அமரசூரியா அவர்களே, மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் தேசிய மக்கள் சக்தியின் செயற்பாட்டாளர்களே மற்றும் சபையில் வீட்டிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தேசிய மக்கள் சக்தியுடன் இலங்கை ஒரு புதிய பயணத்திற்கு தயாராகி வரும் நிலையில் அந்த இயக்கத்தின் ஐக்கிய ராச்சிய பெண்கள் அமைப்பில் இங்கே வாழும் இலங்கை தமிழ் சமூகம் சார்ந்த பெண்களை பிரதிநிதிப்படுத்துவதற்கு எனக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை பெரும் பாக்கியமாக கருதுகின்றேன். இலங்கைக்கு வெளியிலிருந்து எமது நாட்டின் அரசியலை நோக்கும் போது சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம், பேகர், மலாய் போன்ற அனைத்து இலங்கை மக்களும் இணைந்து ஏற்கனவே 2 வெற்றிகளை பெற்றிருப்பதை காண முடிகின்றது. அவற்றில் ஒன்று 1951ஆம் ஆண்டு பண்டாரநாயக்கா அவர்கள் அப்போது நாட்டை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலிருந்து சென்று மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக அதே முகாமில் பொய்யாக 2வது கட்சி ஒன்றை உருவாக்கினார். அந்த 2 கட்சிகளும் அன்றிலிருந்தே அவர்கள் மேலும் மேலும் பொய்களை சொல்லி மக்களை பிரித்து மாறி மாறி ஆட்சியை கைப்பற்றி நாட்டையே அழித்தார்கள். ஒரு ஆய்வு வட்டம் கடந்து 73 ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்து நாட்டை அழித்த பின் மக்கள் இவர்களை முற்றாக வெறுத்து அரசியலில் இருந்து விரட்ட தயாராகும் தருவாயில் 2 குழுக்களும் மீண்டும் இணைந்துள்ளன. 1951ஆம் ஆண்டு மக்களை ஏமாற்ற பிரிந்த செனநாயக்கா பண்டாரநாயக்கா குழுக்கள் மீண்டும் ஒன்றிணைந்த பின் அடையாளமாகவே இன்று ரணில் ராஜபக்ஷ திகழ்கின்றார். ஆனால் அவர்களால் ஏமாற்றப்பட்டு 2ஆக பிரிந்திருக்கும் இலங்கை மக்கள் இன்று அந்த ஏமாற்றங்களை கைவிட்டு புறந்தள்ளி மக்கள் அனைவரும் தமக்கே உரித்தான உண்மையான அரசியல் இயக்கத்தை தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர். அதுதான் மக்கள் சக்தியாகும். அடுத்தது, எமது நாட்டின் சரித்திரத்தில் 1919ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 11ஆம் தேதி இலங்கையின் சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம் மக்களுக்கு ஒரு வரலாற்று மிக்க நாளாகும். சுதந்திர இலங்கைக்காக போராடுவதற்காக சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம் என அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஒரு பொது இயக்கத்தை உருவாக்கிய நாள் அதுதான் இலங்கை தேசிய சங்கம். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக சுயநலம் கருதும் அரசியல்வாதிகளால் அந்த சுயந்திர இயக்கத்தை தொடர்ந்து வழிநடத்தி இலங்கையை உண்மையான, சுதந்திரமான, முன்னேற்றமான தேசமாக கட்டியெழுப்ப முடியவில்லை. அந்த இயக்கத்தின் செயல்பாட்டு அரசியல் தலைவர்கள்
தங்கள் பேராசையால் இயக்கத்தை இனம் மதம் என பிரித்தனர். ஒவ்வொரு இன மக்களும் ஒவ்வொரு மதம் சார்ந்த மக்களும் தனித்தனி அடையாளங்களை கொண்ட அரசியல் கட்சிகளை உருவாக்கினார்கள். எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு அழகான அபிவிருத்தி அடைந்த தேசமாக இலங்கையை உருவாக்குவதற்கு மாறாக மக்கள் ஒருவரை ஒருவர் சந்தேகத்துடன் நோக்கி ஒருவரை மற்றவர் கொன்று குவிக்கும் நாடாக மாற்றினார்கள். 20ஆம் நூற்றாண்டு காலத்திலேயே நாடு சிதைந்து வீணடிக்கப்பட்டது. இன்று 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த வரலாறு ஒரு புதிய வழியில் தொடங்கியுள்ளது. சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம் என அனைவரும் மீண்டும் ஒன்றிணைந்து புதிய அரசியல் முன்னணி ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளனர். 1919ஆம் ஆண்டு உருவானதை போன்ற சிங்கள, தமிழ், பௌத்த, இந்து, இஸ்லாம், கிறிஸ்தவர் என பிரிக்காது அனைத்து தரப்பினரையும் இணைக்கும் பொது மக்களின் இயக்கமாக இது அமைந்திருப்பதோடு ஆண்களும் பெண்களும் இணைந்து செயல்படும் சாதாரண மக்கள் இயக்கமாக இருப்பதே அதனுடைய சிறப்பு. எனவே தேசிய மக்கள் சக்தியின் வெற்றி என்பது முழு நாட்டிற்கு கிடைக்கும் வெற்றியாகும். அந்த வெற்றியின் பயன்கள் ஒரு சில குடும்பங்களுக்கு மாத்திரமல்ல, அனைத்து இலங்கையருக்கும் உரித்தாகும். அவ்வாறு உருவாகும் புதிய இலங்கை நாட்டில் சிறுபான்மையினர் பெரும்பான்மையினர் என்ற வேறுபாடு இருக்காது. நாம் அனைவரும் ஒருவருக்கொருவர் சொந்தமானவர் என்று உணரும் எவரும் தாம் பிற நாட்டவர் என்று எண்ணாத தேசமாக இது இருக்கும். இறுதியாக இலங்கையில் வாழும் எனது சக தமிழ் மக்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது என்றால் 1919ஆம் ஆண்டு பொன்னம்பலம் அருணாசலம் தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டு பின்னர் சிதைக்கப்பட்ட தேசிய இயக்கத்தை விட முற்போக்கமான இயக்கமாக விளங்கும் தேசிய மக்கள் சக்தியில் ஒரு அங்கமாக இயங்க உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் சந்தர்ப்பத்தை தவறவிட்டு விடாதீர்கள் என்பதை, எங்களை இனம் மதம் பிரித்து அரசியலை விட்டு விலகி எல்லா மக்களையும் ஒன்றிணைந்து ஒற்றுமைப்படுத்தும் இந்த வரலாற்று நிகழ்வில் இணைந்து கொள்ளுங்கள். மக்களே விழித்தெழுங்கள். தேசிய மக்கள் சக்தி வெற்றி. வாழ்க தேசிய ஒற்றுமை. நன்றி. நன்றி சகோதரி சுபாஷினி லோகநாதன் அவர்களே. ஒவ்வொரு பெண்ணும் சிறப்படையக்கூடிய ஒரு உன்னதமான உலகிற்காக பாடுபடும் போது நாம் அனைவரும் ஒருவரை ஒருவர் உயர்த்தி நாமும் உயர்ந்து பிறர் உயர்வையும் மதித்து மகிழ்ந்து ஆதரிப்போம். பெண்கள் நாம் ஒன்றாய் ஒரே திசையில் என்ற இன்றைய நிகழ்வில் தொடர்ந்து வர இருப்பது சகோதரி தில்ஹானி ஜாபொடுகே மற்றும் அவர்களது குழுவினரின் உத்வேகமும் நம்பிக்கையும் தரும் பாடலொன்று. கேட்டு ரசிப்போம். வாருங்கள். It is now time to introduce our next performers, Dilhani Jabodage and team, who have composed their new song exclusively for this event. With each note they sing, our singers bring to life stories of resilience, hope, and empowerment, reminding us of the strength that resides within every woman. This song echoes this movement of women coming together for Malimawa. So sit back, relax, and join us in welcoming Dilhani and singers as they grace us with their uplifting song, Gahanu Api Eka Mitata. මාතරින් අරබා අපේ මවරට පුරාවට රැව් පිළිරැව් දෙමින් එකට එක හඬක් නැගූ අපේම සහෝදරයන්ට කවුගානක් දුරින් සිටියත් ඔවුන්ට සවියක් වන්නට ඔබ සම නිරන්තරයෙන් කැපවී සිටිනවා. ගැහැණු අපි එක මිටට ඔවුන්ගේ රිද්මයටම වෙනස් නැවුම් හැඩයක් ලබා දෙමින් අර්ථවත් පදපෙළක් සැකසූ සිසිර ගුණවර්ධන සහෝදරයාවද
එහි තනුව නිර්මාණය කළ නිලන්ත සිරිපතිරණ සහෝදරයාවද අපි බෙහෙවින් අගය කරන්නෙමු. එම ගීතය පළමු වතාවට ඔබ හා බෙදා ගනිමින් අද දින මේ සුවිශේෂී මොහොතේ ගායනා කිරීමට අප හා මීළඟට එක්වන්නේ දිල්හානි ජාගොඩගේ සහෝදරිය ඇතුළු ඇයගේ ගායන කණ්ඩායම වන ඉනෝකා පෙරේරා සහෝදරිය, මදාරා කුමාර සහෝදරිය, අයේෂා ෆර්නෑන්ඩෝ සහෝදරිය, අයන්ති හේරත් සහෝදරිය සහ චමිලා තිලකරත්න සහෝදරියයි. නව පුනරුදයක ලකුණු අප පෙනෙන මානයේ ඇති බව සතුටින් ප්‍රකාශ කරන්නෙමු. දශක ගණනාවක් තිස්සේ චෞර වලල්ලක ග්‍රහණයට නතු වූ අප මාතෘ භූමිය ඉන් මුදාගෙන වල්වැදී ඇති නීතිය සාමය යලි ස්ථාපිත කර බොඳ වී යන දරුවන්ගේ සිහින සැබෑ කර නැතිබැරි කමින් මිරිකී ගිය මිනිස්සුන් බලගන්වන්නට හැකි නිවැරදි දිසානතිය අපි මාලිමාව ඔස්සේ සොයාගත්තෙමු. මෙම අරමුණු ජය ගන්නට සත් සමුදුරෙන් මෙතර ජීවත් වෙන අපි ගැහැණු එක මිටට ඔබ වටා පොදි බැඳගෙන සිටින්න.
ලබා දුන් ජවයට ඒ වගේම ඒ අර්ථවත් ගීතය අප හා බෙදාගත්හ. ගැහැණු අපි එක මිටට මීළඟට ඇයගේ අත්දැකීම් වගේම අදහස් අප හා බෙදා ගන්නට මේ ඇරයුම සමාජ ක්‍රියාකාරිණී ලක්සිත සංවිධානයේ ලේකම් රාම්‍යා ජයවර්ධන සහෝදරියටයි. ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස දහම් පාසලේ ප්‍රධාන ආචාර්ය ලෙස කලාක් සේවය කර දැනට වැඩ බලන ඇය එක්සත් රාජධානියේ සිටින ලාංකික සමාජය තුළ අපට මෙහෙවරක් සපයන දිරිය කාන්තාවක්. ඇයව උණුසුම් අත්පොල සාධනාදයකින් පිළිගනිමු. ජාතික ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී ආචාර්ය හරිනී සහෝදරිය ඒ වගේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ විධායක සභික දර්ශන හිටියාරත්ති සහෝදරය ඇතුළු පැමිණ සිටින ඔබ සැමගෙන්ද ඒ වගේම අනෙකුත් සමාජික සාමාජිකාවන් සැමගින්මත් අවසරයි. ඉතින් අද දින මේ විශේෂ අවස්ථාවට කලින් මතක් කළා වගේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගැහැණු අපි එක මිටට කියන තේමාව ඔස්සේ පැවැත්වෙන පළමුවෙනි මේ හමුවීමට පැමිණිලා කාන්තා අපි වෙනුවෙන් වචන ස්වල්පයක් කතා කරන්න ලෙස මගින් කළ ඉල්ලීම ඉතාම ආදරෙන් බාර අරගෙන මම අද මෙතෙන්ට පැමිණියේ ඉතාම සතුටින්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ඇත්ත වශයෙන්ම පළමුවෙන්ම කියන්න අවශ්‍යයි උවමනාව තියෙනවා මගේ ජීවිතේ නොයෙකුත් සමාජ ක්‍රියාකාරකම් වැඩ මම කරලා තියෙනවා බොහොම කුඩා කාලේ සිට. හැබැයි මෙවැනි අවස්ථාවකට රට වෙනුවෙන් දේශපාලනමය පසුබිමක් තුලින් තිබෙන සංවිධානයක ඔබ වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන් කතා කරන වේදිකාවකට පැමිණ කතා කරන පළවෙනි අවස්ථාව මෙයයි. ඇයි කියන එක මම ඉතාම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නත් කැමතියි. ඉතින් ඔබ අපි කවුරුත් දන්නවා අද අපේ මාතෘභූමිය ඉතාම ඛේදනීය අවස්ථාවකයි තියෙන්නේ. එය වචනින් වචනේ විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. උදේ හවස තොරතුරු දකින්න ඔබ එය හොඳ ආකාරයෙන්ම දකිනවා. ඉතින් අපි මාතෘභූමියේ සැතපුම් දහස් ගණනක් දුරින් ජීවත් වුණා. අපි මේ රටවල් වලට එන්නේ ඉස්සර අපි හැදුනේ වැදුනේ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙන ගත්තේ අපි ශ්‍රී ලංකාව කියන සුන්දර දූපති. එහෙමනම් අපි මොන රටේ ජීවත් වුණත් ලෝකේ අපි කාන්තාව වශයෙන් විශේෂයෙන් අපිට විශාල වගකීමක් මේ වෙලාවේ කළ යුතුව පවතිනවා. ඒ මොකද අපි නොදකින අපිට නොඇසෙන දුක් කන්දරාවක වේදනාවෙන් ගත කරන කාන්තාවන් රැසක් අද ලංකාවේ ගෙයින් ගෙට ගියොත් ජීවත් වෙන හැටි බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද කාන්තාව තමයි කුස්සියේ මුළුතැන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් හොඳින්ම දන්න කෙනා. දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් හොඳින්ම දන්න කෙනා. එහෙම කියන්නේ මම තාත්තා පිරිමියා කියන කෙනාව මොහොතකටවත් අවතක්සේරු කරලා නෙමෙයි. නමුත් කාන්තාවන් වෙන අපට ඒක උරුමේ උපතින්ම දායාද වෙලා ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මම මේ මාලිමාවට එකතු වුණේ ඇත්තට මේ ගැන මතක් කරන්න ඕනේ. කලින් මං කිව්වා වගේ
දේශපාලන ඒ කියන එක මගේ කොහොමදවත් තිබුණ මාතෘකාවක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒ දේවල් වලට යොමු වෙනවා මගේ කන් මම ඒව බලනවා අහනවා. නමුත් පහුගිය වකවානුවේ අපි දැකපු දේවල් අනුව මට හිතුණා අපි මොනවා හරි පාරක යන සංවිධානයකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ මොහොතේදී මම මෙතනදී සිහි කරන්න කැමති අපේ ඊටාම අපි යහළුවන් අතර මිතුරන් අතර ඊටාම සමීපව ඇසුරු කරන දැනට මැන්චෙස්ටර් වල පදිංචි මුලින් ලන්ඩනයේ පදිංචි පූජිත උඩුගම සූරිය සහෝදරයා. එතුමා නිසා තමයි ඇත්තටම මමත් අපේ යහළුවන් බොහෝ දෙනෙක් මේ මාලිමාව තුළ ජාතික ජනබාල වේගය තුලින් එතුමා සමග සම්බන්ධ වෙලා මේ හරහා අපිත් යමක් කරමුයි කියන හැඟීම මුලින්ම පළදරුවේ එතනින්. ඒ වගේම එතුමා එම සහෝදරයා නිසා රංජිත් සිරිවර්ධන සහෝදරයාත් දර්ශන සහෝදරයාත් සමීපව ඇසුරු කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ඒ යම් හමුවීම් තුලදී මට හොඳින්ම තේරුම් ගියා මේක තමයි හරිම දේ. මාලිමාව තමයි අපිට තියෙන එකම විසඳුම. මොකද එහෙම කියන්නේ ඔයාලා හොඳටම දන්නවා තට්ටු මාරු ක්‍රමයට අපේ ජනතාව රැවට්ටුවා වසර 70කට අධික කාලයක්. ඉතින් අපි තවත් රැවටෙන්න ඕනේද? හාල් බෑග් එකකට ටකරන් කෑල්ලකට අපි රැවටෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා අද වර්තමානයේ මිනිස්සු ඊට එහා ගිහින් අවබෝධයක් ලබාගෙන තියෙන බව මට පේනවා. අපි ඔයගොල්ලොකටම පේනවා. එහෙමනම් අපිට මෙහි ඉඳලා සමහරව අර කලින් කිව්වා වගේ අපි මෙහි ඉඳන් මොනව කරන්නද? එහෙමනම් එහි යන්න ඕනේ. ඒක එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. අපි එහි යන්න ඕනේ. අපිට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන් මෙහි ඉඳලා. දැන් ඔයාලා කිව්වා වගේ මුලින් මතක් කරා වගේ අපි ලක්සිත් වෙල්ෆෙයාර් ෆවුන්ඩේෂන් කියලා එහෙම නැත්නම් ලක්සිත් සුබසාධක සංගමයේ පිහිටුවා 1998. එතෙන් පටන් මේ දක්වා මම එහි ලේකම්වරිය විදිහට වැඩ කරනවා. අපි ගෙවල් රාශියක් හදලා දුන්න දුප්පත් අයට, දුප්පත් දරුවන්ට ඉස්කෝලේ යන්න අවශ්‍ය දේවල් සපුරලා දුන්නා. වෛද්‍ය උපකරණ ලබා දුන්නා. ඒ වගේම තව සංවිධාන ගොඩාක් ඇති මේ රටේ මම දන්න සංවිධානක් තියෙනවා. මේ රටේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ බොහෝ රටවල එවැනි සංවිධාන වලින් අපේ රටට ආධාර කරනවා. ඉතින් අපි ඒවෙන් අපිට විසඳුමක් ලැබිලා තියෙනවද? නැහැ. ඒවා අර පොඩි තුහාලයකට පැලස්තරයක් දානවා වගේ. එහෙම නැත්නම් හිල් කූඩයකට වතුර පුරවනවා වගේ. එහෙම කියලා කොහොම කරන්නද? කී දෙනෙක් ඉන්නවද එහෙම අවශ්‍යතා තියන අය? එහෙමනම් අපට අවශ්‍ය කරන්නේ දීර්ඝකාලීන සැබෑ වෙනසක්. දීර්ඝකාලීන සැබෑ විසඳුමක්. එහෙම විසඳුමක් ලබා ගන්න නම් අපිට පැහැදිලි දීර්ඝකාලීන සමාජමය ව්‍යාපාරයක් හිතවාදී සමාජ හිතවාදී මුස්ලිම් හෝ වේවා සිංහල හෝ වේවා දමිළ හෝ වේවා හැම දෙනාටම සතුටින් එක වගේ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාගෙන ජීවත් වීමට අවශ්‍ය පරිසරයක් අපි ගොඩනගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම බලනකොට මම දහම් පාසල ආචාර්යවරියක් වශයෙන් කතා කරොත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය ගැන බැලුවොත් බලන්න අද ලංකාවේ සම්පූර්ණ අධ්‍යාපන පද්ධතිය කඩාවැටලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? මහා විශාල නම් දරපු පාසල් පවා ඒගොල්ලොත් ගුරුවරු බොහෝ දෙනෙක් මම හොඳින්ම දන්නා නිසා කියන්නේ එයාලත් ඒ අධ්‍යාපනයේ හරියට තමන්ගේ ගුරුවරු තමන්ගේ කාර්යය හරියට කරන බව පෙනෙන්නේ. අපේ පවුල්වල ඉගෙන ගන්න අයගෙන් පවා එක දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. මොකද මේ ටියුෂන් කඩ මේ ඒ පුද්ගලික පන්ති යවන්න නැතුව අද දරුවෙකුට භාගයක් පාස් වෙන්න බැරි බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්න ඕනේද? රජයේ වැටුපක් ගන්නවන Tamanට අයිති රාජකාරිය තියෙනවන ඒකල යුතුයි. අපි කරන්නේ වොලන්ටරි. අපි තමන්ගේ දැන් මේ රටේ
වෙලාව කියන්නේ මුදල්. නමුත් ඒ වෙලාව අරගෙන අපි ගොඩාක් අය දරුවන්ට අධ්‍යාපනය දෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් මේ පුද්ගලික පන්ති යැවීමේ ප්‍රවණතාවය ඉතාම වැඩි. ඒවෙන් අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. පාසල තුලදී දරුවන්ට අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට සුදුසු වාතාවරණයක් අපි ගොඩනගන්න ඕනේ. එහෙම කළොත් සතියන්තේ දරුවට තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගාව දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය දේවල් මොන ආගම හරි අදහන ආගම ඒ තමන් අදහන ආගම තුලින් තමන් හොඳ පුරවැසියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා හැම ආගමකම උගන්වනවා. එහෙමනම් ඒ සතියන්තේ එක පැය ගානක් හරි දරුවන්ට තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගාව ඇතිකරන්න පුරුදු පුහුණු කරන්න කාලය කැප කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලොකු දේවල් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මාලිමාවට අපි විශ්වාස කරනවා ජාතික ජන බලවේගයේ තුලින් එවැනි හොඳ පරිසරයක් අපි ජීවත් වෙන හැම දිනකටම ලංකාව තුල ගොඩනැගිලා මේ අදපත් වෙලා තියෙන ඊටාම දුක්ඛදායක ඛේදනීය අවස්ථාවෙන් මිදලා අපි වසර ගණනාවක් ඉදිරියේ ඉතිහාසයේ දැක්ක වරක් ආසියාවේ ඊටාම පොහොසත් රට කියපු ඒ ශ්‍රී ලංකාව අද ආසියාවේ බංකොලොත් රට බවට පත් වුණ රට නැවත ඒ තත්ත්වයට ගොඩනගන්න නම් කාන්තාවල් හැටියට ඔබටත් අපේ සහෝදර අනිත් අයටත් ලෝකෙම ජීවත් වෙන කාන්තාවන්ටත් හැමෝටවත් එය යුතුයකමක් වගකීමක් බවට පත් වෙලා තියෙන. එහෙමනම් අපි එකට අත්වැල් බැඳගෙන ඒ කර්තව්‍යයට පුළුවන් විදිහට පුළුවන් අය අපි හැමෝටම තියෙන එක දක්ෂතා හැමෝම හැමදෙනෙක් තියෙනවා තමන්ට හැකියාව ලෝවෙන් එක දෙයකට වෙයි සමත එක දෙයකට නෙවෙයි අද කාලේ එක දෙයකට වඩා දක්ෂයි ගොඩක් අය බලන්න කාන්තාව හැම ක්ෂේත්‍රයකම ජය අරගෙන ඉන්නවා. කාන්තාවට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. අද හැම රැකියාවකම නියත වෙනවා කාන්තාව. එහෙමනම් අපි එකතු වෙලා අපේ රට වෙනුවෙන් යම් කිසි දෙයක් කළොත් ඒ නිසයි මමත් අද මෙතනට පැමිණියේ. එහෙමනම් මාලිමාවට ජය වේවා. අපේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට බුද්ධිමය විදිහට තීරණයක් ගැනීමට අවශ්‍ය දැනුම වැටහීම ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් සමගින් ඔබට ඉතාම සුබ සන්ධ්‍යාවක් පාත්‍රයෙන් මාලිමාවට ජය වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් සමගයි. Thank you, Sahodari Ramya. So now, we recognize that it is quite uncommon to have a thank you speech before we reach the end of the event, but since we did not want our gratitude to go unheard, we will be delivering this now, before we introduce our guest speaker, Sahodari Harini. So, without further ado, let me now introduce our speaker for the thank you speech today, Fazara Khalil. Fazara is the Women's for Rights Steering Committee member and member of the NPP UK Branch Executive Committee. Please join me in extending a warm welcome to Fazara Khalil. Thank you, Esri. I'm hidden. I like to be hidden. අපේ ආදරණීය සහෝදරී හරිනි දර්ශන සහෝදරයා ඉන්දුනිල් සහෝදරයා ඇතුළු වේදිකාවේ සිටින මගේම සහෝදරයන් හා අද මෙහි පැමිණ සිටින සහෝදරයන් හා සහෝදරයන් ඔබ සැමට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අද මම තෝරගත්ත
ගීතයක පේලි කිහිපයක් ඔබ වෙනුවෙන් කියන්න. ඒ ගීතය කියවෙන්නේ ගැහණු අපි ගැන. හිස දරා දිවා කටු ඔටුනු බිම බලා හෙලා සඳ මුහුණු ගොම්මනේ කිරණවි අරුණු ගැහණු වැඩෑවි වැඩට යති ගැහණු ලෝකේ හැම සතෙකුටම කරවල ගොම්මන ඒ කියන්නේ දවසේ අවසානය ඒ හැබැයි ගැහණුන්ට කරවල වෙද්දී වෙලාවක් නැහැ රැකියාවට ආපහු යන්න වෙනවා. ඒකයි මේ සින්දුවේ කියවෙන්නේ. වැඩ ඇරිලා වැඩට යන්නේ තව විවේක ගන්න නෙවෙයි ආපහු වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ අද මෙතන ඇවිත් ඉන්න සහෝදරයන් කී දෙනෙක් ඇද්ද වැඩ ඇරි වැඩට ගිහින් මෙතෙන්ට මේ රැළියට සහභාගී වෙන්න එන්න ඇද්ද? ඒ වගේම අද මෙතන මගේ සහෝදරයන් කී දෙනෙක් වැඩ ඇරි වැඩට ගිහින් මේ රැළිය සංවිධානය කිරීමට උදව් උපකාර කර ශ්‍රමය හා වේලාව යොදවන්න ඇද්ද? ඒ හැම සහෝදරයකටම ඒ වගේම අපිට සහයෝගය දුන් සහෝදරවරුන්ටද මම ජාතික ජනබලවේගය වෙනුවෙන් ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ඔබ සම මෙවැනි ඓතිහාසික අවස්ථාවක එකට බලන්න ලැබීම ගොඩාක් ආඩම්බර වෙනවා. කාන්තාවන්ගේ මේ එකතු වීමයි පිබිදීමයි අවදිවීමයි අති විශිෂ්ටයි. அன்பின் சகோதரிகளே, அரசியல் தோல்விகள் காரணமாக நம் இலங்கை நாடு முகம் கொடுத்து வரும் பொருளாதார பிரச்சனைகளை நாம் நன்கு அறிவோம். இவ்வாறான பொருளாதார பிரச்சனைகள் பெண்கள் தான் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? ஒரு பெண் தன் குடும்பத்தை பாதுகாக்க சத்தான உணவு வழங்க தன் பிள்ளைகளை ஒரு ஒழுக்கமுள்ளவர்களாக பாதுகாப்பான சூழலில் வளர்ப்பதற்காக எவ்வளவோ தியாகங்களை செய்ய வேண்டியுள்ளது. பல சுமைகளை சுமக்க வேண்டியுள்ளது. ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஆணுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது பெண் என்பவளே அதிகமான சுமையை சுமக்கிறாள் என்று சொல்லலாம். இந்த சவால்கள் அனைத்தையும் பெண்கள் இயல்பாகவே செய்வதற்கு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளார்கள். வலிமை மிக்கவர்களாகவும் விடாமுயற்சி உள்ளவர்களாகவும் பெண்கள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இதேபோல் கடந்த காலத்தில் தைரியசாலிகளான வலிமை மிக்க பெண்களை நாம் நிறைய பேர் கண்டிருக்கின்றோம். அதேபோல் இன்றும் நாளையும் இவ்வாறான தைரியமிக்க பெண்களை பார்ப்போம் என்ற நம்பிக்கையுடன் தான் நாம் இங்கு குழுமியுள்ளோம். நாளை உலகை கட்டியெழுப்ப ஒன்றுபட்டு உழைக்க இன்று குழுமியுள்ள அனைத்து பெண்களுக்கும் தேசிய மக்கள் சக்தி சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதுடன் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். All my talks were madness, filled with do's and don'ts. For ages I've been knocking on a door. When it opened, I found I've been knocking from the inside. But at last, I'm outside in the world. We all have the ability to open the doors and come out into the world. But we don't try that. We wait for somebody else to do that for us. For too long, we've lived within the confined spaces, constrained by rules and barriers imposed by others, leaving us unrecognized and silenced, even though our countless contributions were hidden. But
Now we have been awakened from a life of fear and ignorance, recognizing our courage and significant role in building our society. The NPP has created a platform for women to come forward to create a world where there is no class, no abuse, no exploitation, no oppression, or no discrimination. This gathering here itself shows that the support of NPP is a testament to this commitment. We extend our gratitude to all women present here and absent for their diverse contributions. We also like to thank our sisters who tirelessly worked so hard to make this event happen. Well done, everybody. We should be proud of ourselves. Also, a big thank you to our NPP brothers who supported to achieve our goals. Finally, a special thanks to our esteemed guest, our role model, Dr. Harini Amarasuriya, for her inspiring presence and her valuable time. Thank you. ස්තුතියි ෆසාරා කලින් සහෝදරිය. හරිනි අමරසූරිය සහෝදරිය කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් පෙනී සිට පාර්ලිමේන්තුව තුළද ඉන් එපිටද දේශපාලනය තුළද එයින් ඔබට ගොස් සමාජ ක්‍රියාකාරිනියක් ලෙස සහ ආචාර්යවරියක් ලෙසද ලංකා කාන්තා ජන සමාජය වෙනුවෙන් කළ මෙහෙවර හෘදයාංගම අගයනු ලබනවා. ප්‍රතිවිරුද්ධ බලවේග බලවේග වියරු වැටි කෑගසන සැම ඉදිරියේ සිනාමුසුව සංසුන්ව කිසිවකටත් නැවැත්විය නොහැකි ගමනක් යන ඇය ලොවට කියා පාන්නේ සැබෑ ගැහැණියකගේ නොසැලෙන ශක්තිය එඩිතර බව සහ වීර්යය. ඉතින් අපි මේ දැන් පෙළගැසෙන්නේ ඇයට සවන් දෙන්නයි. இன்றைய எமது விருந்தினரும் பேச்சாளருமான சகோதரி கலாநிதி ஹரிணி அமரசூரியா அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் மிகுந்த பெருமை அடைகின்றோம். இவர் இலங்கையின் அரசியல் கட்சியான தேசிய மக்கள் சக்தியின் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர். பல்வேறு துறைகளில் தன்னை ஈடுபடுத்தி மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன் சேவையாற்றி வருபவர். இவரது சிறந்த கல்வி அறிவும் சமுதாயத்தின் முன்னேற்றம் மீதான அக்கறையும் ஆர்வமும் சமூகத்தின் முக்கியமான பல சிக்கல் மிக்க பிரச்சனைகளில் இருந்து வெளிவருவதற்கான வழிகளை இனங்கண்டுள்ளது. சமூக ஆர்வலரும் சிறந்த கல்வியாளராகவும் பொறுப்புமிக்க அரசியல்வாதியாகவும் நாம் காணும் சகோதரி கலாநிதி ஹரிணி அமரசூரியா அவர்களை உரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். It is an honor to introduce our guest speaker for today, Dr. Harini Amarasuriya MP, who will share her multifaceted perspectives, insights and experiences as a politician, academic, activist and lecturer. Sahodari Harini is a member of parliament representing the National People's Power, who embodies a wealth of expertise and dedication across various fields. Harini's insights have enriched the community on crucial societal issues, particularly in the realm of human rights and social justice.
playing a pivotal role in shaping the minds of future leaders, instilling in them the values of empathy, compassion, and civic responsibility. So now, please join me in welcoming a warm welcome to Dr. Harini Amarasuriya MP as she takes the stage to address us. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. වේදිකාවේ සිටින ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ එක්සත් රාජධානියේ සංවිධායක දර්ශන සහෝදරයා, ජාතික ජනබලවේගයේ එක්සත් රාජධානියේ සංවිධායක ඉන්දුනිල් සහෝදරයා, අපේ ආදරණීය කරුණාක්කා සහ ජාතික ජනබලවේගයේ එක්සත් රාජධානියේ කාන්තා ගැහැණු අපි එකමිටට ව්‍යාපාරයේ සංවිධායක මණ්ඩලයත් විධායක සභාවේ සියලු දෙනාත් පැමිණ සිටින සියලුම සහෝදරියන් සහෝදරවරුන්ගෙන් අවසරයි. ප්‍රථමයෙන්ම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ මේ අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලාංකීය ගැහැණිය මේ වෙලාවේ මේ මොහොතේ ඒ නැගී සිටමින් සංවිධානය වෙමින් සිටින මොහොතක ඇය සමග සිට ගැනීම සඳහා මේ විදියට ඉදිරිපත් වීම ගැන මම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒක අපිට ලොකු ශක්තියක්. ලංකාවේ ඉන්න අපි සියලු දෙනාටම මේ මොහොතේ මම දන්නවා අපිත් එක්ක අන්තර්ජාලයෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා විශාල පිරිසක්. ඒ සියලු දෙනාටම ඔබ මෙතන පැමිණීමත්, ඔබ මෙතන මේ සහභාගී වීමත්, මේ සංවිධානය කිරීමත් අපිට විශාල ශක්තියක්. ඇත්තටම මේක ඓතිහාසික මොහොතක්. මෙතන කියවුණු සියලුම කතාවලින් අපිට පෙන්눔 කර විදියට ඓතිහාසික වැඩක් වෙන්නේ පළවෙනි වතාවට ජාතික ජනබලවේගයේ කාන්තා ව්‍යාපාරය හැටියට අපිට ලංකාවෙන් පිට මේ විදියට එකතු කළා මේ විදියට රැස්වීමක් කරන්න ලැබුණු පළවෙනි අවස්ථාව. මේක යෝජනා වුණාම දර්ශන සහෝදරයා අපේ සහෝදරියන් මේක යෝජනා කරාම මම නම් හිතුවේ නෑ අපිට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ අපිට මේ විදියට ලන්ඩන් නුවර මෙච්චර සහෝදරියන් පිරිසක් එකතු කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක ලොකු ශක්තියක්. මම දන්නවා මේක බලාගෙන ඉන්න අපේ සහෝදරියන් සියලු දෙනාටමත් මේක විශාල හයියක් වෙනවා. ඉතින් ඒකට මම පළමුවෙන්ම ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙන අතර මම හිතුවා අද ඔබත් සමග බෙදා ගන්නම් කියලා මේ මොකද්ද අපි මේ කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඔබ සියලු දෙනාම දකින්න ඇති ගැහැණු අපි එකමිටට කියලා දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක අපි පවත්වපු රැලි දැන් 16ක් 17ක් අපි සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. තව කීපයක් මාර්තු මේ මාසෙත් අප්‍රේල් මාසෙ තුලත් අපි සංවිධානය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඔබ දකින ඒ රැලි, ඔබ දකින ඒ උනන්දුව, උද්‍යෝගය, ඒ සියල්ල පිටුපස තියෙන කතාව ඔබත් සමග බෙදා ගන්න කියලා මට හිතුණා. මම හිතන්නේ ඒකත් ටිකක් සුවිශේෂී මොහොතක්. මටත් ඒ ගමන ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න අවස්ථාවක්. අපි මෙතනට ආවේ කොහොමද කියලා බෙදා ගන්න අපි සියලු දෙනාටමත් අවස්ථාවක් බවට අදපත් වෙනවා. ඇත්තටම ඔබ දන්නවා අපි 2019 ජාතික ජනබලවේගය හැටියට පටන් ගන්නකොටත් අපි තමයි පළමු වතාවට ශ්‍රී ලංකා ඒ දේශපාලන අවකාශය තුල ජනාධිපතිවරණයකදී ජනාධිපතිවරණයකට සූදානම් වෙනකොට ස්ත්‍රී ප්‍රඥාප්තියක් ඉදිරිපත් කරා. 2019 සිද්ධ වුණේ අනුර සහෝදරයා අපි 2019 ජාතික ජනබලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක හැටියට ඉදිරිපත් කරනකොට අපි කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේ කාන්තා රැස්වීමක් තියලා ජාතික ජනබලවේගයේ ස්ත්‍රී ප්‍රඥාප්තිය ඔහුට ඉදිරිපත් කරා. අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂකට ඉදිරිපත් කරා. පස්සේ ඔහු ඒක පිළිගත්තා, ඒක අනුමත කරා. ඒක තමයි 2019 ඉඳන් ජාතික ජනබලවේගයේ
කාන්තා ප්‍රතිපත්තිය බවට පත් වුණේ. මට එතන එක අවස්ථාවක් මතකයි. අපි ඒ ප්‍රඥාප්තියේ දාලා තිබ්බ එක ඉල්ලීමක්. ඒ ඉල්ලීම තමයි මහමැතිවරණයේදී 50% නියෝජනය අපිට අවශ්‍යයි කියලා. ගැහැණු අපිට අවශ්‍යයි කියලා අපි ඒ ප්‍රඥාප්තියේ දැම්මා. 2021 දැම්මේ. මට මතකයි අනුර සහෝදරයා දැන් මේක අහගෙන ඉන්නවනේ අපි කියනවනේ එකින් එක මෙන්න මේවා තමයි අපේ ඉල්ලීම් කියලා. ඊට පස්සේ අනුර සහෝදරයාගේ අවස්ථාව ආවම ඒ කතාව කරන්න ඔහු කිව්වා හරි අපි එකඟයි. පස්සේ පිටිපස්සේ හැරිලා අපි ඔක්කොමලා හිටියා 75ක් විතර කාන්තාවන් ස්ටේජ් එකේ. ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම ලෑස්ති වෙන්න කිව්වා එහෙනම් ඉල්ලන්න. හරි? එතකොට ඒ වෙලාවේ අපි ඔක්කොලාගෙන් කටවල් ඇරුණා. අපි එහෙම එච්චර දුරදිග හිතුවේ නෑනේ. අපි ලොක්ක වගේ කිව්වට මේ අපිට 50% ඕනේ කියලා අපිට ඉල්ලන්න වෙයි කියලා අපි කවුරුවත් හිතුවේවත් නෑ. හැබැයි එතකොට තමයි අපිට යථාර්ථයක් තේරුනේ. ඇත්තටම එතන තමයි අපේ මේක ආරම්භ වුනේ. කියන තරම් ලේසි දෙයක් නෙවෙයි ගැහැණුව අපිට දේශපාලනය කරන එක. එතකොට අපි හිතන්න පටන් ගත්තා අපි මේ දේශපාලනිකව යම් කිසි විදියකට සහභාගී වන අපි මෙච්චර අකමැති නම් දේශපාලන කරන්නත් නියෝජිතයන් මහජන නියෝජිතයන් හැටියට ඉදිරිපත් වෙන්න අපි එච්චර අකමැති නම් කොහොමද අපි සමස්තයක් හැටියට මේක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සහ ඇයි ගැහැණුව අපි මෙච්චර දේශපාලනය කරන්න අකමැති වෙන්නේ ඉදිරිපත් වීමටත් මෙච්චර අකමැති වෙන්නේ අපි පිටිපස්සේ ඉඳගෙන වැඩ කරන්න කිසිම ඒකට කිසිම අපි අකමැත්තක් නැහැ නේ ස්ටේජ් එක පිටිපස්සක ඉඳගෙන ඒව කරන්න ලියන වැඩ කරන්න සංවිධාන වැඩ කරන්න ඒව කරන්න අපි ඔක්කොමලා ඉදිරිපත් වුණා ස්ටේජ් එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ස්ටේජ් එකට නැගලා කතා කරන්න ලයිස්තුවට නම දෙන්න එතකොට තමයි අපි ඔක්කොමලා පසුබහින්නේ අපි එතකොට තමයි අපි සාකච්ඡාවක් කිව්වේ අපි මේ ප්‍රඥාප්තිය දැම්මා වගේ නෙවෙයි දැන් මේක යථාර්ථයක් කරගන්න නම් එහෙනම් ගැහැණුන් දේශපාලනයට එකතු කිරීමේදී තියෙන බාධකත් හඳුනා ගන්න ඕනේ ඒකට තියෙන අකමැත්තත් ගැනත් අපි චුට්ටක් හිතන්න ඕනේ කියලා. ඇයි මේක කියලා. ඉතින් ඒ ක්‍රියාවලිය තුල තමයි සංවාදයක් සාකච්ඡාවක් තුල තමයි අපි මේ ගමන ආරම්භ කළේ. හරි මොකෝ මේ වෙනකොට ලංකාවේ හැම පක්ෂයක්ම වගේ කාන්තා නියෝජනය වැඩි කරන එක ගැන ප්‍රකාශ නිකුත් කළා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ අපි ඒක සාකච්ඡා කළා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණවල අපි ඒකට එකඟ වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේක යථාර්ථයක් කරගන්න එක ලේසිත් නෑ. සහ අපි කල්පනා කරේ ගැහැණුන් දේශපාලනයට එකතු කරන්න ඕනේ. ඇයි? මොකක්ද අපි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? එතන තමයි අපිට තේරුනේ අපිට අවශ්‍ය නිකන් දේශපාලනයේදී ඔලුගෙඩි වලින් ගැහැණුන්ගේ ඔලුගෙඩි වලින් පුරවන්න නෙවෙයි. අපේ ඉස්සර කතාවක් අපි කතා කරපු දෙයක් තමයි අපිට මල් පෝච්චි නම් වෙන්න කිසිම වමනාවක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ස්ටේජ් එක ලස්සන තියෙන මල් පෝච්චි ටිකක් වගේ අපිව තියන්න නම් නෙවෙයි අපි දේශපාලනය කරන්න ඕනේ කියලා. අපිට දේශපාලනය කරන්න ඕනේ දේශපාලනය වෙනස් කරන්න. අපි හිතනවා මේ පවතින දේශපාලනය සමස්තයක් හැටියට ගත්තමත් ප්‍රචණ්ඩයි සමස්තයක් හැටියට ගත්තමත් අප්‍රසන්නයි විශේෂයෙන්ම ගැහැණුව අපිට අතිශයින්ම අප්‍රසන්නයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි දේශපාලනය කරනවා නම් අපි දේශපාලනය කරන්නේ සමා වෙන සහෝදරයෝ මම දන්නවා මෙතන ඉන්න සහෝදරයෝ එහෙම මේ ගොඩට වැටෙන්නේ නමුත් අර සම්ප්‍රදායික පිරිමි වගේ දේශපාලනය කරන්න නෙවෙයි අපි මේ ඉදිරිපත් වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය ඒ දේශපාලන සංස්කෘතියත් වෙනස් කරන්න දේශපාලනයට අලුත් අර්ථයක් දෙන්නත් දේශපාලනය තුල වෙනසක් කරන්න. ඒ කියන්නේ නිකන් අර මේන්ස්ට්‍රීම් පොලිටික්ස් වල පැත්තක ඉන්න කණ්ඩායමක් නෙවෙයි අපි. අපිට අවශ්‍ය වුණේ මේකට ඇතුල් වෙලා මේ සමස්තය වෙනස් කළා මේ සමස්තය තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙන සමාජ පරිවර්තනය වෙත යන එක තමයි අපේ පරමාර්ථය උනේ. එතකොට ඒක සඳහා අපි තෝරගත්ත දේශපාලන ව්‍යාපාරය මාලිමාව
අතිශයින්ම සුදුසු එකක් බවට බව අපිට තේරුණේ සහ අපි ඒක තෝරගත්තේ මාලිමාව කියන දේශපාලන ව්‍යාපාරය ආරම්භ වෙන්නෙම සමාජ පරිවර්තනයක් වෙනුවෙන්. මේ පවතින ක්‍රමය තවදුරටත් ඇදගෙන යන්න නෙවෙයි. මේ පවතින ක්‍රමය ආරක්ෂා කරන්න නෙවෙයි. නිකං මැතිවරණ දේශපාලනයට ඇතුළත් වෙලා ඔළුගෙඩි මාරුවකින් ආණ්ඩු වෙනස් කරන්න නෙවෙයි. මාලිමාවේ දේශපාලන අරමුණත් සමාජ පරිවර්තනයක්. බරපතල සමාජ පරිවර්තනයක් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න ව්‍යාපාරයක් හැටියට අපිට හිතුණා ගැහැණු අපිට සුදුසුම තැන ඒක තමයි කියලා. ඉතින් ඒ හරහා තමයි අපි ගමන ආරම්භ කරේ. ඒ සඳහා අපි 2021-22 විතර ඔබ දන්නවා අපි ජාතික ජනබලවේගය හැටියට ජනතා සහභාගීත්වය දේශපාලනයට ලබා ගැනීම සඳහා I will also be speaking in English. Bear with me for a few moments. My brain doesn't do very well when I have to switch between sentences. So what I thought I would do is speak first in Sinhalese and then speak in English. So bear with me. Otherwise my brain will just explode if I try to speak simultaneously in two languages. I'm not that good with my language skills, so please bear with me. ඉතින් අපි 2019 විතර අපි ජනතා සහභාගීත්වය ලබා ගැනීම සඳහා අපි තීරණය කරා ජාතික ජනබලවේගයේ කොට්ටාස සභා කියන සංකල්පය එක්ක අපි සෑම ග්‍රාම සේවා වසමක කොට්ටාස සභා හැදුවා. ඒ කියන්නේ ගමේ නායකත්වය ගන්න ජාතික ජනබලවේගයේ දේශපාලන ව්‍යුහය බිම්මට්ටමේ දේශපාලන ව්‍යුහය සකස් කිරීම සඳහා ජාතික ජනබලවේගයේ NPP කොට්ටාස සභා සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකම මේ වෙනකොටත් අපි හදලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා ඇති ලංකාවේ ග්‍රාම සේවා වසම් 14000ක් විතර තියෙනවා. මේ වෙනකොට අපි 11000ක විතර NPP සභා හදලා තියෙනවා. ඒකෙදී අපි එතකොට තීරණය කරා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සභාවල කාන්තා සහභාගීත්වයට අවධානය දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට නිලධාරී මණ්ඩලයට හැම සභාවටම නිලධාරී මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. සභාවක් තියෙනවා. ඒකේ කාන්තා සහභාගීත්වයට අවධානය දෙන්න කියලා ඒක අවම වශයෙන් 30%ක සහභාගීත්වයක් තිබිය යුතුයි කියලා අපි තීරණයක් ගත්තා. හැබැයි මේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙනකොට බොහෝ තැන්වල අපි දැක්කා එහෙම සහභාගීත්වයක් තිබ්බේ නැහැ. හරිම අමාරු වුණා අපිට මුලින් මේ සභාවලටත් කාන්තා සහභාගීත්වය ලබා ගන්න. එතකොට ගිය අවුරුද්ද ඊට පස්සේ ඔක කොවිඩ් සහ අපේ ආර්ථික අර්බුදය නිසා අපේ ක්‍රියාවලියක් ටිකක් ඒකටත් අභියෝග රාශියක් එල්ල වුණා. නමුත් ගිය අවුරුද්දේ අපි තීරණය කරා එහෙමනම් කාන්තා සභා කියලා අපි වෙනම හදමු කියලා. එතකොට තමයි අපිට තේරුනේ කාන්තා සභා කියලා අපි වෙනම කොට්ටාස සභාවලට ඇරෙන්න ගැහැණුන් විතරක් ඉන්න සභා හදන්න පටන් ගත්තම මෙන්න බලාගෙන යනකොට වසම් වලින් ගැහැණු හිතා ගන්න බැරි විදියට මේවට ඉදිරිපත් වෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට අපිට තේරුණා ඇත්තටම ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ගැහැණුන්ට ආරක්ෂිතව ගැහැණුන්ගේ නායකත්වය යටතේ දේශපාලන වේදිකාවක් හැදෙනකම් බලාගෙන හිටපු ගැහැණුන් බහුතරයක් හිටියා කියලා. ඒ අවස්ථාව දුන්නා විතරයි. ඒ අවස්ථාව ආවා විතරයි. ඒකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න ගැහැණුන් පුදුම විදියට ඉදිරිපත් වුණේ. ඒක මම හිතන්නේ එකක් අපි ඒ අවස්ථාව දුන්නා. හැබැයි ඒ අවස්ථාව හැදුනේ හරි වෙලාවට. 2023 වෙනකොට ලංකාවේ ගැහැණිය මම හිතන්නේ ඔබ දන්නවා කොහොමදත් අපේ රටේ ගැහැණුන් වැඩ කරන විදිය. ඔවුන් රැකියාවලත්, ගෙවල් වලත් බර අදින්නේ අපේ රටේ ගැහැණුන් කිව්වොත් ඒක බොරු නෙවෙයි. අපේ රටේ ආර්ථිකය ගත්තත් අපේ රටේ ආර්ථිකය තුල
ප්‍රධාන ශේස්ත්‍ර මේ රටට අපේ ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් හම්බ කරන ප්‍රධාන ශේස්ත්‍ර ගණනාවක වැඩ කරන්නේ ගැහැණුන්. සෑම ශේස්ත්‍රයකම ගැහැණුන් වැඩ කරනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ ඒ දායකත්වයට නිසි ඇගීම ගෞරවයක් සමාජය තුළ ලැබිලා නැහැ. ඊට වඩා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි ඒක ගැන කතා කරනකොට තමයි අපිට තේරුනේ ඇත්තටම ලාංකික ස්ත්‍රිය ලාංකික ගැහැණියට ඒ පණිවිඩය මෙතෙක් කල් ලැබිලා තිබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ තමයි අපි කතා කරන්න පටන් ගත්තේ ගැහැණු වැඩ ගැන. ගැහැණුන්ගේ වැඩ කියලා දේවල් තියෙනවානේ. මෙතනත් කතා වුණා අපි වැටුප් නොලබ කරන වැඩ ගැන. මෙතන එක තැනක කියවුණා ඒක තමයි අපේ නිකන් මොකද්ද? ඒක තමයි අපේ responsibility එක අපේ නිකන් නේද? අපේ අනිවාර්යෙන් කළ යුතු වැඩ කොටසක් තියෙනවා. unpaid care work. වැටුප් නොලබා කරන සුරැකුම් වැඩ. හැබැයි අපේ රටේ මේ පහුගිය කාලය තුල ඒ වැටුප් නොලබා කරන සුරැකුම් වැඩ එක අනිවාර්යෙන් ගැහැණුන් කළ යුතුයි කියලා දෙයක්වත් නැහැ. ඒක මොකක්වත් ජීව විද්‍යාත්මක හේතුවක් නැහැනේ ඔය වැඩ ටික අනිවාර්යයෙන්ම ගැහැණුන් කළ යුතුයි කියලා. නමුත් සංස්කෘතිය තුල සමාජ ව්‍යුහයන් තුල ඒක ගැහැණුන්ට පැවරිලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වැඩ එන්න දුෂ්කර වෙලා තියෙනවා. එන්න පීඩාකාරී වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙහි මම හිතනවා මෙහෙත් එච්චර ලේසි නෑ කියලා. නමුත් මෙහි ඊට වඩා සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා කියලා මම හිතනවා. නේද? නේද දර්ශන සහෝදරය? හැබැයි ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම මේ සමාජ ආර්ථික ක්‍රමය තුල අර සමාජ ආරක්ෂණය කියන දේවල් වලට තිබ්බ අවධානය එන්න ආණ්ඩු වලින් ඈත් වෙනකොට ඒ බර ක්‍රමානුකූලව ගැහැණිය ගෙදර ඉන්න ගෘහණිය ගෙදර ඉන්න මව ගෙදර ඉන්න ගැහැණියගේ වගකීමක් බවට පත් වුණා. උදාහරණයක් හැටියට අධ්‍යාපනයට දෙන අවධානය වැඩි වෙනකොට අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩා වැටෙනකොට අධ්‍යාපනයට තියෙන සම්පත් අඩු වෙනකොට කාටද ඒ බර වැටෙන්නේ? ගෙදර ඉන්න අම්මට. ගෙදර ඉන්න අම්මත් දැන් අපි අපේ දැන් මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මගේ අම්මා මාව පළවෙනි වසරට ගිහිලා ඉස්කෝලේ බාර දුන්නායින් පස්සේ ආයෙත් පැත්ත පළාතේ ආවේ නැහැ. ආයෙත් ඉස්කෝලේ එන්නේ නැහැ. හැබැයි අද එහෙම කරන්න බෑ. අද අම්මත් යන්න ඕනේ ඉස්කෝලේට. ඇයි? මොකද ඉස්කෝලේ තියෙනවා පාසල් සංවර්ධන කමිටුව කියලා දෙයක්. අනිවාර්යෙන් දෙමව්පියන් ඒකට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. පාසල නඩත්තු කරන්න මුදල් එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් ආණ්ඩුව ගෙවන්නේ ගුරුවරුන්ගේ පඩි විතරක් කියලා කිව්වොත් ඒක මම හිතන්නේ අතිශයෝක්තියක් නෙවෙයි. ලයිට් බිල, වතුර බිල, ඉස්කෝලේ පේන් කරන වැඩ, ඉස්කෝලේ නඩත්තුව මේ සියල්ලටම දෙමව්පියෝ සල්ලි එක්කව කරන්න ඕනේ. ඒක විතරක් නෙවෙයි. සිකියුරිටි වැඩ කරන්න දෙමව්පියෝ ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ. මතකද එක කාලයක් සති දෙක තුනක් තිබ්බ අර අයිස් හොයන වැඩක් එක වෙලාවට අපේ ආණ්ඩු කරනවානේ එක ඩ්‍රාමා එක කාලයක් තිබ්බා ඉස්කෝලේ ළමයින්ගේ බෑග් වල අයිස් තියනවා කියලා. අයිස් කියන්නේ ඩ්‍රග් එකක්. හොඳද? not ice as in ice as you and I generally think about it, but it's some kind of substance, a drug. මේක නවත්තන අපේ රටේ තියෙනවා ලොකු drug abuse problem එකක් විශේෂයෙන්ම ළමයි අතර. මේකට අපේ ආණ්ඩුව ආපු නිකන් හොඳම අදහස තමයි ඉස්කෝලේ ළමයින්ගේ බෑග් වල අයිස් තියනවද කියලා චෙක් කරන්න ඕනේ කියලා හැමදාම උදේට. ඉතින් මේ ග්‍රේඩ් 1 එකේ ඉඳන් ළමයින්ව පේලියට තියලා බෑග් චෙක් කරනවා අයිස් තියනවද කියලා. දැන් කවුද ඕක කරන්නේ? දෙමව්පියෝ. හරි? ඉතින් දෙමව්පියන්ගෙනුත් කවුද ඕකට සාමාන්‍යයෙන් අහු වෙන්නේ? ගෙදර ඉන්න මම. හරි? ඉතින් ඔය විදියට අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් යන දරුවෙක් ගෙදර ඉන්නවා නම් අම්මා කෙනෙක්ගේ කාලයෙන් සෑහෙන වෙලාවක් වැය වෙනවා මේ ඉස්කෝලේට කරන්න ඕන වැඩ ටික කරන්න. ඒක විතරක් නෙවෙයි.
අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය වැටිලා තියෙන වැටිල්ලත් එක්ක හරි අධ්‍යාපනයක් පාසලේ ලබන්නේ නැති නිසා මම හිතන්නේ මෙතන කතා වුණා එක අනිවාර්යයෙන්ම අතිරේක පන්ති වලට ගෙවලා යවන්නත් ඕන. ඉතින් ඒවට ගෙනියන්නේ කවුද? ගෙදර ඉන්න අම්මා. ඉතින් මම මේ කතා කරේ එක ශාස්ත්‍රයක් ගැන විතරයි. හැබැයි මේ ශාස්ත්‍ර ඔක්කොම අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, සමාජ ආරක්ෂණය මේ සියලුම සිස්ටම්ස් අපේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඉඳන් මේ සියලුම සිස්ටම්ස් කඩා වැටෙන්න අපේ රටේ පීඩාවට පත් වුණු ප්‍රධාන පුද්ගලයා ගැහැණිය බවට පත් වුණා. ආර්ථිකය කඩා වැටීම තුලත් ආර්ථිකය හිර වෙන්න පටන් ගත්තෙත් ගැහැණිය. එතකොට ශුද්‍ර මූල්‍ය ණය කියන එක හඳුන්වා දීලා අපේ රටේ තියෙන සංවර්ධන බැංකු ගැහැණුන්ට පිරිමින්ට සියලු දෙනාටම මුදල් කියන්නේ පහසු ණය ලබා ගැනීමට තිබ්බ ක්‍රමවේද ඇහිරෙන්න පටන් ගත්තම ශුද්‍ර මූල්‍ය ණය කියලා predatory microfinance institutions ඇවිල්ලා අපේ විශේෂයෙන්ම ගම් පළාත්වල ගැහැණුන්ව ණය වලට හිර කරන්න පටන් ගත්තා. මේකත් එක්ක පුදුම හිංසනයකට පුදුම වදයකට මේ ගැහැණුන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. මේ ඔක්කොම තියෙන අතරේ යුද්ධ කෝලහල මේ සියල්ලම ඒ පීඩාවත් විශේෂයෙන්ම දරන්න සිද්ධ වෙලා තිබ්බේ ගැහැණුන්ට. මේ අතර තුල තමයි දේශපාලන අර්බුදයත් එක්ක ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක 2022 අපේ රටේ ආර්ථිකය කඩා වැටිලා විශාල ජනතා පිබිදීමක් ඇති වුණේ. අරගලය කියලා අපි ඒක අදටත් හඳුන්වනවා. ඒක අපි ගෝල් ෆේස් එකට සීමා කරන අරගලයක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්තටම රට පුරාම තිබ්බ අරගලයක්. එතන හිටියත් නැතත් හදවතේ තිබ්බ අරගලයක්. ඒ අරගලයේ ඉදිරියෙන්ම හිටියේ ගැහැණුන්. ඔබ දැක්කනම් ඒ විරෝධතාවල හැමතැනම ඉදිරියෙන්ම හිටියේ ගැහැණුන්. ඒ තිබ්බේ ඇත්තටම ඒගොල්ලෝගේ තිබ්බ ප්‍රශ්න ගැහැණුන් හැටියට මුණ දෙන්න ඒ පීඩාව තව දුරටත් ඉවස ගන්න බැරුව ඔවුන් ගෙවල් වලින් එළියට බහින්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තිබ්බ පීඩාවත් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට අපිත් හඳුනා ගැනීමත් සමග අපේ ඉදිරි ගමන යන්න නම් අපිට සැබෑ සමාජ පරිවර්තනයක් ලබා ගැනීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගැහැණුන්ගේ සහභාගීත්වය ගැහැණුන්ටත් එකතු වෙන්න පුළුවන් දේශපාලන වේදිකාවක් දේශපාලන අවකාශයක් අපි හදන්න ඕනේ කියන ඒ තීරණය ගත්ත එක කියන්නේ ඒ දෙක එක වෙලාවට සිද්ධ වුණේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි හිතන්නේ අපි අර කාන්තා සභා කියන ඒවා හදන්න පටන් ගත්තම ඒවට එච්චට උනන්දුවෙන් ගැහැණුන් සම්බන්ධ වුණේ. ඒතකොට ඔබ දෙසැම්බර් 30 ඉඳන් මාතර ඒ දැක්ක රැලි පිටිපස්සේ විශාල ක්‍රියාවලියක් තිබ්බා. That was not just a spur of the moment, just an automatic thing that happened. Suddenly we didn't start having these district rallies. They were the result of months of hard work, where women spent so much energy organizing, going door to door, canvassing, talking, discussing, having small group meetings, talking about the issues and talking about how best to challenge the system and how best to get involved in politics. So the rallies, the very successful rallies that you're seeing today, ada oba dakina e atishayenma sarthaka e rally e masa gananaka වැඩවල ප්‍රතිඵලයක්. ඒ ගම් මට්ටමේ ඒ ගැහැණුන් සංවිධානය වෙමින් ඉදිරිපත් වෙමින් නායකත්වය ක්‍රමානුකූලව හදාගනිමින් එන ගමනක් ඒක. ඒක ඒ රැලි වලිනුත් අපි අවසන් කරන්නේ. ඒ විධායක සභා හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මින් ඉදිරියට තව දුරටත් මේක ව්‍යාපාරයක් හැටියට තවත් ශක්තිමත් කරමින් මාලිමාවේ දේශපාලන ගමන තුල ඒකත් සමග ඉදිරියට යන්න අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. අපි හදපු ඒ විධායක කමිටු දැන් රැස් වෙමින් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ගම් මට්ටමින් ඒ කාන්තා සභා හරහා දිගින් දිගටම වැඩ කරමින් යන්නේ.
aim is to build leadership among women, leadership in all the different sectors, to support women to participate in their in public life as best as they can, in whatever sectors that they choose. We want to be able to bring women's issues. We want to be able to have women who will be able to speak out on behalf of the issues that they face, take up leadership, and get involved in their community, in community life, and to bring about the changes that they want for themselves. This is our ultimate aim. We don't want to be just a sort of a women's movement that is decorative. We want our women's movement, the solidarity that is being built up among women, to really make an impact and to change the way in which politics happens in our country. To make it a safe space for everyone, to make it a more inclusive place for everyone, and to make everyone feel that being part of public life, being part of a political space is not something that is demeaning or not something that is somehow only bad people do or corrupt people do. This is the change that we want to bring, and this is, I think, what is happening today in Sri Lanka is is actually really significant in that it is beginning to, the way, especially the way that women have come forward, and especially the way that women have been participating in these events, have, I think, shaken the political establishment like no other movement has done before. ඒගොල්ලෝ කවදාකවත් හිතුවේ නෑ මේ ලංකාවේ ගැහැණු මේ විදියට ඉදිරිපත් වෙලා මේ විදියට ඒ නායකත්වයට පණිවිඩයක් එවන්න තරම් ශක්තිමත්ව එකතු වෙන්න පුළුවන් කියලා කවුරුවත් හිතපො නැති දෙයක්. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අද සිද්ධ වෙන විශිෂ්ටම දේ, සහ ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන සමාජ පරිවර්තනයට වෙන්න පුළුවන් හොඳම දේ. ඒක තමයි. ඉතින් ඒක තුල අපි දකින්නේ රැස්වීම් වලට ඔබාවන, if you see these rallies, and if you do get a chance, I'd encourage you to participate in some of these rallies. The energy there, the emotion there is something that I have never witnessed. People are there, there's joy, there are tears, there's emotion. People are there because they want to be there. People are there because they believe that the transformation that they are seeking is happening and that it is possible, and that they are part of that transformation. That is the most significant thing. And I think that is probably the most important change that is taking place in our country right now. That people are beginning to realize that they will no longer sit back and wait for someone else to change their lives for them. That they are going to be part of that change, and that they are going to be the leaders in the transformation that is going to take place in our country. I think that is what is most significant, and that is what is most inspiring about what is happening in Sri Lanka right now. එතකොට මේ සියලුම අර්බුද අතර ඔබ බොහෝ වෙලාවට ඔබට ලංකාව ගැන අහනකොට ඇහෙන්නේ ඍණාත්මක දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අපි බංකොලොත් රටක්, we are bankrupt. අපේ දේශපාලන සංස්කෘතිය දූෂිතයි, there's corruption everywhere. අපිට ඇහෙන්නෙම ඍණාත්මක දේවල්. නමුත් මේ මොහොත තුල මම හිතන්නේ ඒ සියලුම ඒ ඍණාත්මක දේවල් අතරම බලාපොරොත්තුවකුත් තියෙනවා. possibility එකක් තියෙනවා. There's a hope of there's space opening up for a different way of doing things, a different kind of politics. There's belief among people that a different kind of politics is possible. That is what is most inspiring about this moment. That is what I think is so significant and historical in this particular moment in what is happening in Sri Lanka. You will see women, men, children, young people of all age groups, all ethnic groups coming together, not necessarily because we agree with each other about everything, but because we are willing
to talk to each other, that because we are willing to discuss with each other, and perhaps for the first time, there's a political platform that brings all these different people together, and where all these different ideas and all these different people can feel that they are part of something, part of a process, and part of a process of transformation. That is what is most significant and most inspiring about what is happening in Sri Lanka. Meka tavadurata නිකම් මේ ජාතික ජනබලවේගයේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයක් විතරක් නෙවෙයි. අද මේ සිද්ධ වෙමින් යන දේ මේ ගැහණු අපි එක මිටට කියන දේද දැන් හෙට ඉඳන් අපේ තරුණ රැලි අපි ආරම්භ කරනවා. මේ සියල්ල එක්කම සිද්ධ වෙන්නේ මේක තව දුරටත් මේ ජාතික ජනබලවේගය දිනවන ඊළඟ මැතිවරණය දිනවන වගේ සරල දෙයක් නෙවෙයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. අපි මේ එකතු වෙන්නේ අපි මේ ගොඩනගමින් යන්නේ විශාල සමාජ පරිවර්තනයක් වෙනුවෙන් ලාංකික පුරවැසියා සූදානම් වෙන ලාංකික පුරවැසියාගේ මැදිහත් වීම තුලින් සිද්ධ වෙන විශාල ව්‍යාපාරයක් විශාල ක්‍රියාවලියක්. ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ඔබට ඇත්ත වශයෙන්ම මම යෝජනා කරන්නේ මේ මොහොතේ බැරෑරුම්කමත් මේ මොහොතේ විශේෂත්වයක් තේරුම් ගන්න. මේක තවත් එක් මැතිවරණ වර්ෂයක් වෙන්නේ. මේක ලංකාව වෙනස් කරන වර්ෂයක් බවට අපිට පත් කරන්න පුළුවන්. ඔබ මෙච්චර කාලයක් හිතුවනම් if all of these years, if you think about why you left Sri Lanka, many of you might have left for perfectly good reasons. But I think the very fact that you are here today suggests that you have some connection still with Sri Lanka. You still feel a sense of belonging to Sri Lanka. You still have some nostalgia about Sri Lanka. Despite all the awful things that might have happened to you in that country, especially as members of the Tamil and Muslim community in Sri Lanka, I think many of you would have felt that you do not belong, that you are always treated as a second-class citizen, as the other in every way. Despite all of that, you are here today because you still feel some sense of belonging with Sri Lanka. Right? And if you, at any point in your life, I can't remember which of our speakers, but one of you, I think Tushara, you spoke about a daydream, about a dream that you have for the kind of country you would like Sri Lanka to be. I honestly feel that this is a time when we can all make that daydream a reality. But that it's not an easy task. It is not something that will happen with one election. It is not something that will happen in a day or even a year. But there is right now an opportunity for us to really turn Sri Lanka around and to make it the kind of country that it should be. You know, it is a country, I mean, it's, you know, all sort of everything aside, it's such a beautiful country. I was here the whole of last week on for a seminar organized by the Commonwealth Parliamentary Association, and all the delegates that I met, delegates from every country, when they found out where I was from, the first sentence they would all come out with, oh, Sri Lanka is such a beautiful country, right? It's such a beautiful country. They have all either been there or they want to visit Sri Lanka. And then they ask me, but what happened? Right? And then, you know, you're at a loss. How do you explain what happened to that country? How do you explain how a country with so much potential has become the disaster that it is today? Right? But I think people are beginning to realize that we have the power to change that we have the power to turn that around, right? And I think that is something that
we as NPP if there's something that we can be pleased about, it is the fact that we have become, in a way, the focus of that hope. And it's not just because they think that we as the leadership of NPP are going to bring about that change, but because people are beginning to recognize that NPP is not just about the leadership. NPP is about all of you, all of us together creating that change, and that NPP is providing you with a platform to become part of that change. And I think that is a really significant and important thing that is happening right now. And it's not just about what NPP as a political party has done, it's also about what happened in 2022. It is about the Aragale. It is about that moment where the citizens of Sri Lanka realized what could happen if as citizens we come together for a common goal and a common aspiration. Of course, we realized very soon that just getting rid of a president is not good enough. We need to have a plan to do what happens when the president actually resigns or we get rid of the president. We need to make sure that we are in charge of the next phase of the reform as well, right? But that demonstrated to people the power of citizens coming together and the power of people organizing and working together. And that's a lesson that I don't think any one of us has forgotten. That's not a moment that any one of us has forgotten, right? Unfortunately, or fortunately as it may be, many of the political parties in Sri Lanka, and certainly the current leadership, have not recognized the change that has taken place in our country. That other අපේ රටේ ඉන්නේ 2019 හිටපු පුරවැසියෙක් නෙවෙයි 1994 හිටපු පුරවැසියෙක් නෙවෙයි 2015 හිටිය පුරවැසියෙක් නෙවෙයි අද ඉන්නේ වෙනස් වෙච්ච තමන්ගේ බලය පිළිබඳවත් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳවත් යම්කිසි විදියකට අවදි වෙච්ච පුරවැසියෙක් ඉන්නේ තව දුරටත් ඔවුන් මේ දූෂිත දේශපාලනය ක්‍රමයන් පුරවැසියන්ව පාවිච්චි කරන බලයට එන්න දේශපාලනය කළා දේශපාලනය හරහා ජනතාව සූරා කන ඒ දේශපාලන සංස්කෘතිය බාර ගන්න සූදානම් පුරවැසියෙක් නෙවෙයි අද තවදුරටත් ඉන්නේ වෙනස් වෙච්ච පුරවැසියෙක් හැබැයි ඒක තේරුම් ගන්න බැරි දේශපාලන ව්‍යාපෘති දේශපාලන පක්ෂ තමයි අදටත් හිතන්නේ ඔවුන්ගේ රැවටිලි වලින් මේ රටේ බලය තියාගන්න පුළුවන් කියලා තවදුරටත්. So you will see the same old things happening all over again. One political party distributes 10 kilos of rice. The next political party the next day says, no, we are going to distribute 20 kilos of rice. These are their solutions to the problems of the country, right? That is the extent to which they have reduced how they are going to resolve or address it, and that is the level of respect that they have for the people of the country. They have not even recognized the extent to which people have changed and that the people are demanding far more than 10 kilos of rice. They are actually not asking for any goodies. They are actually asking for a change in the system. They are asking for a political system, for representatives that actually are accountable to people and that are actually committed to serve the people. And that's what they are looking for. They are no longer looking for handouts. They are no longer looking for a patron who will protect them. They want something different. මේක තේරුම් ගන්න නැති දේශපාලන ව්‍යාපාරවලට අපේ රටේ අනාගතයක් නැහැ. ඒක තමයි 2024න් ඔප්පු වෙන්නේ. 2024 මැතිවරණයේදී අපි හිතනවා අර පැරණි දූෂිත ඒ දේශපාලන නායකත්වයටත් දේශපාලන සංස්කෘතියටත් ශක්තිමත් පණිවිඩයක් දෙන්න මිනිස්සු ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ජනතාව ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ අපි ඒ බලාපොරොත්තු වෙන ඒ වෙනස වෙනුවෙන් අවශ්‍ය බලය ලබා ගැනීමේ පළවෙනි පියවර 2024 තුල ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි
ඔබ සියලු දෙනාටමත් ආරාධනා කරන්නේ මේ මොහොත අතාරින්න එපා. Don't let this moment pass. I have met people who have traveled far and wide to come for our rallies and who participate in those rallies because of the expectation that they have and because of the trust they have that this time something different will happen. My request to all of you is also, please be part of that transformation. We no longer want, we are not, as women, especially as women in Sri Lanka, I think many of you have looked upon us more or less with pity, as victims always. People who need charity, right? But I think this time we are not prepared to be victims anymore. We want to be in control of our own destiny, especially as women. I think we want to put an end to that era of where our 52% of votes have led to, have formed governments, our votes are actually what produce governments and produce leaders, only to have them turn their backs on us the minute they come to power. And I think that is what, for the first time, we have decided that we are not going to put up with that anymore, that we are not going to just let ourselves be used and discarded like what usually happens. We want to be part of creating our own destiny, and we want to be part of the change that is happening in Sri Lanka. ඉතින් මම ඔබ සියලු දෙනාටමත් ආරාධනා කරන්නේ, ඔබ සියලු දෙනාටමත් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ මොහොත ලංකාවේ තවත් එක් මොහොතක් ලෙස දකින්න එපා, තවත් එක් මැතිවරණයක් කියලා බලන්නත් එපා. මතු පිට සිද්ධ වෙන දේ විතරක් නෙවෙයි, මේ සමාජ පරිවර්තනය වෙනුවෙන් ඔබත් දායක වෙන්න. අපිට අවශ්‍යයි එතකොට මේක මේ ආර්ථික අර්බුදයක් පමණක් හෝ දේශපාලන අර්බුදයක් පමණක් හැටියට දකින්න නෙවෙයි. මේක මේ රටක් අලුත් මගකට ගන්න යන ව්‍යාපාරයක්. අලුත් මගකට හරවන්න හැරවීමට සියලු දෙනාම එකතු විය යුතු මොහොතක්. ඒක මේ ආර්ථික අර්බුදයක් විසඳන එක තරම් සරලත් නෑ. අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් ලස්සනට හදන එක තරම් සරලත් නෑ. සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හදන එක තරම් සරලත් නෑ. ඊට එහා ගිය ඒ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් සමාජයක් හදන ව්‍යාපාරයක්. අන්න ඒ වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ ඔබ සියලු දෙනාටම දායක වෙන්න පුළුවන්. ඔබ සියලු දෙනාටම වචනයකින් හරි එම පරිවර්තනය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න පුළුවන්. You can defend that transformation, you can protect that transformation, and you can actually reflect that transformation that you want to see in the country. This requires for us to think differently, to redesign what we want from our country, in fact to reimagine what we want from our country. For far too long we have been satisfied in our separate groups, in our little silos. We remain in our little groups without talking to each other, without really understanding each other, thinking that we are the best and we know the best for everyone else. This is the moment for us to come out of that mentality, to actually reach out to each other, to actually listen to each other, and to find the solutions from within ourselves and from that dialogue that we have between ourselves. And that is what women in Sri Lanka are doing today. And that is what Gahanu Api Ekamitata is all about. It is about women talking to each other, women being heard, women being respected, women being listened to, and women taking charge of their own destinies. And that is the vision we have for the country as well. That is what we want for Sri Lanka to become. A place, a kinder place, a place that is willing to hear each other, a place that is willing to be more inclusive,
to actually reflect on the kinds of values that we want for our country. Not just about the GDP and the interest rate and the employment ratio, important as they are. There are other things that are more important. That is about the way in which we as humans relate to each other, the way as humans we interact with each other. And there's a lot of healing that our country needs to go through, a lot of recovery, a lot of memories that we need to come to terms with, a lot of violence that we need to come to terms with. We have to be able to talk to each other about this. We need to be able to listen to each other about this, even about the most difficult of topics, and be willing to move forward and willing to look at some of the ways in which we have been doing things differently. අන්න ඒකට අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අපි ඔබ මම හිතන්නේ ලංකාවෙන් ඉතාමත්ම දුරින් හිටියත් ෆිසිකලි ඔබ ඉතාමත්ම දුරින් හිටියත් මේ සිද්ධ වෙන පරිවර්තනයට ඔබට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ සහභාගී වීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබේ your sounds very sort of religious to say this, but what we need is your spiritual backing in a way, right? We need you to support us, we need you to back us, and we need you to defend us, right? Because this change is not going to be easy. There will be a small elite group that will do everything in their power to stop this change from happening, because they have been in control of what has happened in our country for so long, and they're not going to give up easily. But the people of this country are stronger than all of them. We have simply not realized our strength before. But by coming together and really recognizing the strength within us and understanding that as a collective force, as an organized group of citizens, we are much more powerful than that small elite that have actually ruined our country during the last 75 years. That era must come to an end, and ending that era is our responsibility. And we need your support to do that, and you can be and you must be part of that change. So I will end once again thanking you for your support, for your show of solidarity with what is happening in Sri Lanka. I know all of you are looking at us. I urge you to now be part of that transformation in whatever way you can, whether it's by a word, whether it's by a post on your social media, whether it's by a phone call, whether it's by some measure of support, whether it's what you do here in your own country in reaching out to the Sri Lankan community and bringing the Sri Lankan community here, the diaspora here together in support of what is happening in Sri Lanka. I really urge you all to reach out to each other in this group, within the Sri Lankan diaspora, and to show and to continue to show your solidarity and your support for what is going on. We really appreciate that. I think when we see the kinds of support, when our women back home see what is happening here, they will feel the love, they will feel the support, and we ask you to continue to show that, continue to demonstrate that, and let's make 2024 the year of change, the year of transformation. Let us bring the 75 years of misery, well, 76 now, 76 years of misery to an end, and really make Sri Lanka what it really should be and what that daydream was all about. Thank you very much. Thank you, Sahodari Harini, for addressing us. Your words are truly inspiring and very impactful. So why don't we all give another big round of applause for Harini Amarasuriya. Now, as we near the end of Women Coming Together for Malimawa today,
I invite you all to join us in a moment of unity and come together in harmony for a group song. Let us join Ashini Hera and the choir in singing the Gehenu Api Eka Mitata theme song. Finally, as we conclude our event, let's also take a moment to acknowledge the effort we have all put in today for making this monumental moment in history. Gehenu Api Eka Mitata Mali Mawata. இன்றைய நிகழ்வின் நிறைவாக பெருமதிமிக்க உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி இன்றைய நிகழ்விற்கு வருகை தந்த உங்களுக்கு மிகுந்த நன்றி கூறுவதோடு பெண்கள் நாம் ஒன்றாய் ஒரே திசையில் என்பதை மகிழ்வுடன் உங்கள் அனைவரையும் தம்முடன் இணைந்து பாட அழைத்து பாடலை பாட வருகின்றார்கள் சகோதரி அஷினி ஹேரத் மற்றும் குழுவினர். ලන්ඩනයේ සිටියත් දුරක නැත තනිකලේ කිසි දිනක සැමදා හදවතෙන් මව රටට ගැහැණු අපි එක මිටට එක්සත් රාජධානිය පුරාවට විසිරී සිටි අපේම සහෝදරියන් එක මිටට එකතු වී අද දින ජාතික ජනබලවේගයත් සමග පෙරට පැමිණ සිටිනවා. මෙම වැඩසටහන නිමාවීමට නියමිත වූවත් ඉන් ඔබට අපේ දැක්ම අභිප්‍රාය සහ පණිවිඩය වචනවලට සීමා නොකර ක්‍රියාවෙන්ද ලොවට කියා දෙන වග අපට සහතිකයි. මේ ඔබට හැඟෙන නව ජවය එකමුතුකම සහ පන්නරය රැගෙන එන්න. නිමාවට පෙර තව එක් වරක් එකට හඬ නගන්න. අශිනි හේරත් සහෝදරිය සහ ඇගේ ගායන කණ්ඩායම සමග ගයමු මේ අපේ හදේ රිද්මය හඳුනන අපේම ගීතය ගැහැණු අපි එක මිටට